and stability and control. Yes or no will be fine. And you can just message me in the chat. It's completely okay. Even if you don't want to speak. Both. Yes, so good, so good. We'll start then. We'll really start. Okay, I think the slide is visible for you. I think that's the starting slide. So what exactly we are going to do, right? That is the question. Because I've been given 6 hours. Okay, I've been given 6 hours. What I'm going to do with the 6 hours for the entire gate? Okay, as he introduced me, yes, I did my I did my MTech aerospace from IIT Kanpur. Okay, so obviously I have cleared gate. So what I'm trying to do right now, right, in 6 hours, because if you look at flight mechanics, you study in 2 semesters. So what is 2 semesters? 45 and 45 hours, close to maybe 40 and 40 hours, totally 80 hours, 80 hours you just contributed towards this 2 subjects. What I'm exactly doing here for 6 hours? Will I be able to complete in anything in 6 hours? I don't think so. I cannot just explain each and every topic to you in 6 hours. That's not possible. And plus, I have a third year student who is available with me right now, which I cannot take you to the next step as well. So what I'm trying to do now is this slide. Okay, I'm trying to do something like this from this slide. So I'm not going to take you through the entire gate and its rigorousness, and I'm not going to talk about, let's say, climb equations in deep, but I will speak. But what I'm going to try to show you is I'll try to take out the fear from you, and I'll show you what could be done and what is exactly gate. Okay, at least in this session for the first part, I'll try to clarify this, or I'll just take this mask or mist out of your face. Okay. So this says, it's the teacher. For Alexander, it's Aristotle is the teacher. Probably Alexander is one of the greatest warrior. Maybe, may not be. History is written by the strongest person. We do not know. But as per the history, he has won so many wars and at a very young age. So who would have thought, right? Somebody should have given him the input, saying that you have a strong army, because on the காலத்துல இன்டர்நெட்லாம் இல்ல. You have a strong army and you are capable. You can go win அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கணும். கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தர் அந்த கான்ஃபிடன்ஸை they should have given to him, so that he started out from his nation, from his huge army, and he went on and on and on and came to India and just lost. But the very starting point of that is, yes, it's a huge activity, but the very starting point, they gave him a word, yes, you can do it. And they said to him, like, you can do it because you're going to die, அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. Because you can do it and it's easy, அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் he should have taught him. Okay, that is where he started, and he went on and on and on. He started winning everywhere until India. So அதே மாதிரி I'm going to show you right now. I don't know what is the consumption you have on gate. But to make you clear in a single word, it is more than easy than any of the subject you write in a semester, because you don't have to deal with equations, you don't have to memorize derivation, and you don't have to memorize any values. Okay, but you do have to memorize formulae. But gate questions come out to be very simple nowadays. It becomes simpler and simpler. I'll show you some examples right now. From this PPT, I'll show you some examples right now. Okay, examples. I want final year to answer with me, because I'm not taking class. If you want me to take class, probably you don't have to talk with me. But I want some of the final years to speak out. Whatever be, don't be shy, right? So starting from this, so this slide implies is obviously my syllabus. So if you have gone through the GATE syllabus, so it's classified or segregated into 2. Some black color and red color. So what do you mean by this? Probably third year might not understand exactly everything, but the final year would understand this perfectly. The second, flight dynamics 2, you must have studied. It's a combination of both static stability and dynamic stability. So for the first slide, I'm showing you how the gate is easy, better for you, Abdina. We've taken all the complex topics. Actually, these are complex topics. Dynamic stability is itself a complex topic, which is close to
control engineering. Actually, it's connected, coupled with control engineering. Okay, so அது அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க பாருங்க, வேண்டாம் நீங்க கஷ்டப்பட வேண்டாம், பசங்க யாரும் கஷ்டப்படவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இதை தள்ளி தனியா ஸ்பெஷல் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, it's going to be a very less number of questions that's going to come out. 90% from this அப்படின்னா only 10% going to be from this area. So இன்னும் சொல்ல போனா இதை நீங்க கம்ப்ளீட்டா நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் படிச்சுட்டு போனாலும் கூட you will get a very good marks in flight mechanics. It's not just flight mechanics, மித்த சப்ஜெக்ட்லையும் ஏரோடைனமிக்ஸ்லையும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லையும் எல்லாத்துலயுமே பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஏரோஸ்பேஸ் டிபார்ட்மெண்ட். அஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் நீங்க மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டோட சிலபஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, ஐ டோன்ட் திங்க் till last year or previous to that year வேற எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இப்படி பிரிக்கல. ஏரோஸ்பேஸ் இஸ் மேட் further easy for you. Okay, so aerospace is made easier, but the other side of the coin is aerospace is available in only 5 IITs. Okay, the major IITs and the old IITs. There are new IITs coming, on a very fast basis, but they don't have the aerospace department. Obviously, it's a specialized department. You cannot just start in each and every IIT you start. No, the infrastructure you want to build for an aerospace department, it's something higher than any other department. So ஆரம்பிக்கிற எல்லா ஐஐடிஸ்லயும் என்ஐடிஸ்லயும் ஏரோஸ்பேஸ் எடுத்துட்டு வந்துடலாம். No, that's not the way it is. Okay, so it's in Kanpur, Bombay, Kharagpur, and Madras, and IAC. Totally 5. Bangalore, Madras, Bombay, Kharagpur, Kanpur. The 5 old IITs, very first IITs, only have aerospace. And to give you another idea, it's not that only studious person will go into IIT. No, the person who does hard work can easily get into IIT. It's not a big deal. It's not a big deal at all. I've seen people, right? My classmates, they are not always, all in all are totally intelligent, IQ level of 400. They're all okay persons. Avladhaan. There may be some intelligent genius irundanga da, illan sollala, but not all. So what I'm trying to tell you is, if you want to indulge, because this is a huge process. As an Alexander ரோம்ல இருந்து கிளம்பிடலாம். கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கணும், ரைட்? எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டிருக்கணும், so that he can win wars. So அவ்வளவு கஷ்டப்பட அவர் ரெடியா இருக்கிறாருன்னா, அவருக்கு he has a thought, he has one thought, he can win a war. அந்த தாட்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன டவுட் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, that's it. He cannot do anything on a daily basis. He cannot indulge. He cannot move forward. He cannot go from country to country. Every time he has to stuck, and he might have returned to Rome, but every time he has a clear thought that he can win. அதுக்கப்புறம் தான் an effort, loss, struggle, அது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் வர முடியும். கரெக்ட்? ஸோ நானும் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டிட முடியும், எக்கச்சக்கமா காட்டிட முடியும், இருக்கு என்கிட்ட. பட் வாட்ஸ் பிக் டீல் இல்லையா? வாட்ஸ் த பிக் டீல்? நீங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் எப்படி படிக்கிறீங்கன்னா, ஒரு 3 மாசம் படிக்கிறீங்க. ஸோ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் given you for 45 hours. ஸோ 45 ஹவர்ஸ்ல கடந்த 500 வருஷமா உள்ள ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸை உங்களுக்குள்ள கொடுத்துட முடியுமா? ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ், 3rd செமஸ்டர்ல படிச்ச சப்ஜெக்ட். தள்ளிட முடியுமா? உங்களுக்குள்ள எல்லாத்தையுமே புகுத்திட முடியுமா? நோ, absolutely no. Even today, IIT professors who is well versed in fluid mechanics, they still study books. அவங்க லைஃப்ல ஒரு 10 புக் படிச்சிருக்காங்கன்னா 11வது புக் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இன்னும் புதுசா ஏதாவது தெரிய வரும் 16வது புக் படிக்கும்போது. பட் அவங்களுக்கு என்ன உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா, ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் மேல உள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள போயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் யாராலையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் லைக் somebody has started playing cricket and nobody can stop them from playing cricket once he understood and once he learned it and once he start enjoying it. Okay, first slide le ivlo pesrom, yeah, because preparation is very important. I want to prepare your mind for the coming slides. Okay, so be free. Let's start with a very small simple ideas. Okay, I'm not going to just rattle you at the beginning. Plus as third years are there அப்படிங்கிறதுனால I'm still confused how I'm going to tackle it, but let's see. Okay, so syllabus wise பார்த்தோம் அப்படின்னா it looks so neat இல்லையா? 1 2 3 அவ்வளவுதான், மூணு ஸ்டெப் தான் இருக்கு.
இன்னும் சொல்ல போனா உங்களோட எல்லா காலேஜ் கோர்ஸ் சிலபஸை விட இந்த பார்க்க ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். கரெக்ட். பட் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் ஓகே, ப்ரெஷர் ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா அந்த ஒரு வார்த்தையில they would ask you the real basic question. Okay, the basic question. So அதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா it's not about just writing and getting marks in exam. You should have understood that right from the beginning. அவ்வளவுதான். அதை நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it would be very simple. It is very simple. ஏன்னா நம்ம எழுத போறதே இல்லை. The calculations வைஸ் பாத்தீங்கன்னா it's going to be every question is going to be one step. அவ்வளவுதான். ஓகே, சரி, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்துட்டு அப்புறம் பேசலாம். ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நீங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் பண்ணிட்டீங்க, அதனால நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் வச்சிருக்கேன். ஐ நோ தேர்ட் இயர் இஸ் கோனா பி தேர், ஸோ ஐ நாட் இன்க்ளூடட் ஸ்டெபிலிட்டி, ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட் ஒன்லி த பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்பப்போ கேட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் ஐ எம் ஹேண்ட்லிங் ஆன்லைன் கிளாஸ் இல்லையா, am I audible அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அப்பப்போ கேட்டுக்கணும் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல. Because one of the time I was speaking alone for 10 minutes without knowing that I was out from the internet. So let me come back and check. Am I audible, right? Yep. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. Somebody else give me this feedback there and there. So what I did is, or what we have did is, from our students who started coaching or getting learned from GATE, we segregated the questions. Okay, segregated means to say we have collected all the questions from previous 10 years and we have that question bank with us. So what I will do right now is I'm going to take 2018. Okay, I'm going to take 2018 questions and I'll just paste it in PPT. நம்ம PPT ல பாத்தறலாம். Then later on I will show you the Excel file and even I will send you this Excel file. What I'm trying to show is I'm not discussing this from any technical point of view. I'm not going to do that. I want you to accept one thing. Okay, after we discuss this, we'll see what you want to accept. Let's see. Okay, let me go to slideshow. Okay, so that I can write. Okay, I've taken a pen. So one second. Okay, so in GATE முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். இன்னொரு உண்மையிலேயே ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். ஒன்று நீங்க அதை தெரிஞ்சிருக்கணும், தெரிஞ்சிருந்தா எழுதிடலாம், தெரியாத பட்சத்துல எழுத முடியாது, அவ்வளவுதான் இருக்கும், சிம்பிளா இருக்கும். பட் அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் there would have been a twist. Okay, flying, steady and level, that is a clue for you, and maximum endurance condition and again steady and level. அவ்வளவுதான். இது மூணு தான் இன்புட். இந்த மூணு இன்புட், அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, என்ன பண்ணணும், வாட் த பைலட் ஷுட் டூ அப்படிங்கிறது இங்க கொஸ்டின். ஸோ கொஸ்டின் நான் டைரக்டா சொல்லிடுறேன். The aircraft is flying at steady and level condition and in GATE there will be bluffs. Bluffs அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, தேவையில்லாத விஷயமும் கொஸ்டின்ல இருக்கும். அதை பார்த்து நீங்க ரொம்ப யோசிச்சிடணும், அதை பார்த்து நீங்க ரொம்ப குழம்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல இந்த மேக்ஸிமம் என்டூரன்ஸ் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது. ஓகே, இட் டசன்ட் பிளே எனி ரோல். ஆல் தே ஆர் ட்ரைங் டு சே இஸ் ஸ்டெடி லெவல் ஃபிளைட்ல ஒரு ஆல்டிடியூட்ல ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் ஃபிளை ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, அண்ட் இஃப் இட் வாண்ட்ஸ் டு ஃபிளை அட் த சேம் ஆல்டிடியூட் அட் அ ஹையர் வெலாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதே ஆல்டிடியூட்லயே பறக்கணும், ஆல்டிடியூட் மாறக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான் கொஸ்டின். நான் ரொம்ப லேமன் லாங்குவேஜ்ல பேசுறேன். I'm not going to speak in terms of like mechanics language. First of all, actually. So the answers are something like this: increase thrust, reduce angle of attack. Okay. So before we give the answer or discuss the answer, analyze the answer. So where this question came from அப்படிங்கறத பாத்துக்கலாம். Okay. Where this question came from ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஒண்ணும் இல்ல, it is taken from this equation. So where this equation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it's simply lying in your introduction to flight. Okay, இது எங்கேயும் பெருசா வித்தியாசமாலாம் இல்ல, it is in your introduction to flight. So எத்தனை பேர் introduction to flight படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேக்குறத விட இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை நீங்க பாத்துட்டீங்க ஆல்ரெடி. So third year and final year, that cannot be a difference because you started from your
basics of aeronautics or elements of aeronautics. You must have studied in your second semester or whatever. அப்போ இந்த புக் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ? இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஃபிளைட். இந்த புக் எத்தனை பேர் படிச்சீங்க அப்படின்னு தெரியல. ஓகே, பட் த்ரூ அவுட் மை ஸ்லைட்ஸ் ஐ வில் டெல் யூ each and every gate question is available in introduction to flight itself. And note this point, I'm not saying 100% of the question comes from introduction to flight, but 2018 ல உள்ள இப்ப நான் கவட்டக்கூடிய questions எல்லாமே directly available in introduction to flight. வேற எங்கேயுமே ஒரு மேஜிக் எல்லாம் பண்ணி எடுத்துடல. ஸோ கேட் கொஸ்டினை யார் எடுக்கிறா இல்லையா? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், இந்த கேட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் யார் எடுக்கிறா? ஆப்வியஸ்லி இட் வில் பி டேக்கன் ஃப்ரம் an IIT ப்ரொஃபஸர். ஓகே, ஸோ ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் இப்போ என்னோட கைடு ஏரோடைனமிக் ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படின்னா ரிக்வெஸ்ட் வரும், கேன் யூ டேக் திஸ் டைம் கேட் கொஸ்டின் எடுக்கிறீங்களா அப்படின்னு ரெக்வெஸ்ட் வரும். ஹி ஹாஸ் டு டேக். அப்போ அவங்க யார் அப்படின்னா அவங்களாம் another generation people. How do they going to ask questions? They going to ask questions from the book. வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஏதாவது ஒரு புக்ல, பிகாஸ் மை கைட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிஸி இல்லையா, நடுவில் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னதும் வாட் யூ வில் டு? ஆப்வியஸ்லி வில் டேக் தி புக் அண்ட் புக்ல ஒரு பேஜா போயிட்டு எந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கேட்க போறாரு. ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு. ஸோ வாட் த பாயிண்ட் இஸ், நீங்க எல்லாரும் இத்தனை நாள் எப்படி படிச்சீங்க அப்படின்லாம் தெரியல. நானோ யாரோ வந்து கோச்சிங் கொடுத்து உங்களை வந்து டைரக்டா கேட் பாஸ் பண்ண வைக்க முடியாது. நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I'll give you the explanation and I'll tell you what are the books to be studied. I'll give you the basic significance and uses for each and every topic. I'll make you understand. Let's say aerodynamic center அப்படின்னா, I'll make you understand what is aerodynamic center physically. That I can do from my side. But unless and otherwise you take a book and read yourself, there is no point. No, there is no point. You cannot just clear. I'll show you the book. I'll show you the book's pages. எல்லாத்தையுமே நான் காட்டுறேன். Then you will understand. Okay. So coming back to the question, this question is all about these two equations. The equation பாருங்க, introduction to flightல they put a box. இல்லையா? ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, introduction to flight இல்ல JD Anderson, John D. Anderson அவரோட புக் மட்டும்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக எழுதப்பட்டது. மற்ற புக்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் நாட் ரிட்டன் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட். மற்ற புக் எல்லாம் they don't even care how should be written அப்படிங்கிறதெல்லாம் they never care. That will be complex, little bit complex than his book. His books it will be like italics, boxes, we'll see one by one. So இந்த பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்திருக்காரு, நம்ம அந்த பேஜ் பார்த்தது இந்த ஃபார்முலா படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா டைரக்டா இங்க வந்து இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். This answer is very simple. So twist is this, at the same altitude if you increase your velocity என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா lift will increase, because you know lift is equal to half rho v square ACL and it's directly proportional. So lift increase now what happens? I will lose this altitude and I will start moving to this altitude, right? I'll go from this altitude to this. And the question says I want to stay at the same altitude. So what should I do? I want to maintain the same lift value but at the increased velocity. Very simple and straightforward. From the lift formula, all I have to do is I have to reduce the CL so that I stay at the same lift, right? I stay at the same lift and the same altitude. Do I have an option for that? Absolutely, I have an option for that. All you have to do is you have to increase the thrust. So because the thrust what increases the velocity, and all you have to do is you have to reduce the angle of attack. So that again you still stay. All right, and this is available in introduction to flight. I said it fast because we are not discussing on the question. I'm trying to show you something else. Something is what? The questions are easy. அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் I'm trying to prove right now. I'm not trying to prove flight mechanics as of now. As of now. So the second question again in 2018. So கடந்த 3 வருஷமா பாத்தீங்கன்னா questions எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. எதுக்கு இவ்வளவு ஈஸியா கேக்குறாங்க அப்படிங்கிற லெவல்ல இருக்கு. நாங்கெல்லாம் எழுதும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. Okay. A symmetrical airfoil. Okay. And it has a flaps operating at some degrees. And if the flaps is deflected, என்ன ஆகும்? The 5 degrees கெல்லாம் இங்க அர்த்தமே இல்லை. ஓகேவா? 5 degrees கெல்லாம் அர்த்தமே இல்லை. All they are asking is, if you have an airfoil and if a flaps is deflected, what happens to the lift curve slope? Okay, you know the CL versus alpha. இல்லையா? CL versus alpha curve, sorry, straight line வரைய முடியல. CL versus alpha curve for a symmetrical airfoil. இப்போ flaps deflect பண்ணால்
what happens to this slope? Maybe I'll draw a better one. Okay, consider this is lift curve slope for a symmetrical airfoil 0 0 1 2 because it has to start from the origin. Seri, I want to know you right now because நான் அப்படியே பேசிட்டே போயிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா I'll never know. I want to know, can you give me an answer for this? Can you try an answer for this? Somebody, because I'll know what is your level so that I can speak one step above it or I'll stay right here. Because I'm speaking as if I'm speaking to somebody who do not know anything like mechanics. And I don't want to do this. So can someone unmute your mic? Because it's aerodynamics. So third year could also give me an answer for this. Yep. Can you try something? Just speak something out. I don't know whether your faculty members are there. I don't know whether you are shy. I don't know if you are scared. I don't know, but don't be. You don't have to be, right? Because once you open your mouth, I'll understand what is your understanding level, so that we can tweak it. We can tweak it, and I can speak accordingly. எப்படியும் 2 hours இருக்க போறோம். The 2 hours let us use it fruitfully, இல்லையா? Because if you feel this is pretty basic, then I'll go to another step. But this is the 2018 question. Okay, somebody unmute your mic and speak with me. It's not a Hello, sir. Yeah. Any idea? The options are, where does this flaps move? Sorry, where does this lift curve slope moves on deflection of this flaps? When you deflect a flap, what happens to this line? அவ்வளவுதான் question. So இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, when slope increases, இது வந்து லெஃப்ட்ல போகும், லெஃப்ட்ல போய் ஸ்லோப் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி லெஃப்ட்ல போகும் ஸ்லோப் அப்படியே இருக்கும், ரைட்ல போகும் ஸ்லோப் அப்படியே இருக்கும். I don't know those things, sir. All I know is that the flap deflects downwards. Okay. The air will hit at the flap, and obviously the airfoil will move upward. It means the lift will increase. Lift is directly proportional to CL. It means that CL will also increase. Slope will increase. No, lift is proportional to CL அப்படினா you should read this equation from right to left. When CL increases, lift increases. Okay, vice versa கிடையாது. இந்த பக்கம் இருந்து இத நீங்க இந்த பக்கம் பேச கூடாது. Plus it's not that you deflect a flap and air hits அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்? It flows, sir. Flows, which will create lift to the airfoil. Okay. How does it exactly happening physically? அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, it's not hitting or something like that. What is exactly, how does an airfoil or a wing produces lift அப்படின்னா, why does a symmetrical airfoil produces zero lift at zero angle of attack? இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, எதுக்கு symmetrical airfoil I am starting from the origin? இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இதுக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிரும். Do you want to give me an answer for that? Air hits, flows, எல்லாமே சொன்னீங்க இல்லையா? Why does a symmetrical airfoil at zero angle of attack produces zero lift? Sir, there is camber. The upper camber and the lower camber pressure difference only causes lift, sir. Since it is symmetrical, there will not be change in pressure. But symmetrical airfoil doesn't have any camber, yes, but increase in angle of attack produces lift, right? So there is no camber still. There is no camber still, but it can produce lift at an angle of attack increase. Correct? Yes, so when you talk about symmetrical airfoil, you don't have to talk about the camber. Okay? Fine. You can refine it. நீங்க தான் ஒரு ஆள் தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க. நீங்களும் அமைதியாயிடாதீங்க. உங்களையும் நான் ஏதாவது சொல்லி அமைதியாக்க விரும்பல. இப்ப சொல்லுங்க. So நான் symmetrical airfoil பத்தி பேசும்போது we don't have to talk about the camber. Correct? Yes or no? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So any other answers you comes to mind? Okay, the point is என்ன அப்படின்னா, it's very simple. நீங்க வந்து pressure distribution, CP, AC அப்படிலாம் அவ்வளவு தூரம் ஒண்ணுமே இல்லை. It's very simple. என்ன அப்படின்னா, if it is a zero angle of attack, what is the direction of the flow? அவ்வளவுதான் இங்க question. The flow is again parallel. It is at trailing edge is directly horizontal. Flow இப்படிதான் போகுது. ஸ்ட்ரைட்டா வந்துச்சு, ஸ்ட்ரைட்டா போயிடுச்சு. இந்த angle of attack increase ஆகும்போது ஏன் lift produce ஆகணும்? Because straight on the flow எங்க போகுது அப்படின்னா, it is going downwards.
Simple as that. Very, very simple. All you have to do is, if you deflect mass of air downwards, okay, from Newton's third law, sorry, I couldn't write it. This is mass, okay? From Newton's third law, what's going to happen? Obviously, you get a force in the opposite direction. That is what your lift is. Yes or no? In the yes or no, இன்னொரு question கேட்டா உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். If consider this as a horizontal stabilizer, elevator, if I deflect it up, what happens to aircraft? What happens to aircraft? Aircraft will go downwards. Aircraft will go downwards. Downwards. Okay. Anybody else has an answer for this? If I deflect elevator up, where does my aircraft go? I'm not going to say whether he's right or wrong. He could be right or wrong. Take a side. Somebody else, can you answer for this question? What happens when you deflect an elevator up? Aircraft will go up, sir. Aircraft will go up. Aircraft knows. Is it- Yes, is sir. it this- Aircraft will go up. Is it the same person Same giving you a person. different Same answer? person, sir. I'm changing them. Alright, somebody else give me some answer. Someone else. இதுக்கு மேல நான் எப்படி ஒரு சிம்பிளஸ்ட் கொஸ்டின் கேக்குறது சொல்லுங்க. Nobody willing to speak with me? Don't worry, I'm a really a happy person, so நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லலாம், என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லணும். அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திப்பீங்க. Yep. எல்லாரும் கேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் why don't you speak out? Okay, let me just finish this point. Yes, எப்படி நீங்க ஆன்சர் மாத்துனீங்க குயிக்கா? நீங்களே பதில் சொல்லிருங்க. What made you change the answer? I remember my teacher saying in class that if elevator goes up, aircraft will also go up. Arre yaar, you just gave me an answer by a sentence. Yeah, controls love direction அப்படிங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ் தான். பட் அதை வச்சா சொல்லிட்டீங்க. நீங்க சொல்லுங்க. What is the force developed? சரி, நீங்க என்ன சொல்லிட்டீங்கன்னா the aircraft will go up when the horizontal stabilizers elevator goes up. So this is your CG. What is happening here? When an aircraft can go up, produce a nose-up moment, there has to be a force about this CG. You can end the force drop panna, it will get a nose-up moment. Downward, upward. ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு ஆன்சர்? No idea. இது ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கே இல்ல. இந்த ஆப்ஜெக்ட டோட்டலா இப்படி டில்ட் பண்ணணும்னா இங்க நீங்க புஷ் பண்ணுவீங்களா, புல் பண்ணுவீங்களா? அவ்வளவுதான் கேள்வி. புஷ்ங்கிறது இப்படி, புல்லுங்கிறது இப்படி. சரி, வரைஞ்சிடுறேன். இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் பிடிச்சு இழுங்க. மேல இது 1 இழுங்க, 2 இழுங்க. ரெண்டுத்துல எதை இழுத்தால், ஏன்னா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னாலே இழுக்கிறது தான். இப்படி draw an arrow of force அப்படின்னா all you just have to pull this. So pull this vector and say what is the motion of the aircraft. This is CG. This is my weight. Okay, sir. If you pull this vector 1, aircraft எந்த சைடு திரும்பும்? Nose up or nose down? If I pull that vector 1, aircraft will obviously go down. Obviously எல்லாம் வந்துருச்சு. So good. பார்த்த உடனே ஆப்வியஸா தெரியுது, பார்க்காம சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே. ஆப்வியஸ் அவ்வளவுதான். இதை பிடிச்சு இழுத்தீங்க அப்படின்னா கீழே போயிடும். அப்ப இது மேல வருதுன்னா என்ன அர்த்தம்? There has been a production of force downwards. Yes, sir. Okay, eraser இருக்கு. அப்ப இதான் சினாரியோவா இருந்திருக்கணும். அப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க. When I deflect elevator up, there has been a production of force downward direction. Same airfoil. All I did is what? பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சர்ஃபேஸ மேல கீழே திருப்புனா ஃபோர்ஸ் மேல கீழே மாறிடுது. எப்படி மாறுது? பிகாஸ் சேம் ஏர்ஃபாயில், எவ்ரிதிங் இஸ் சேம். ட்ரைலிங் எட்ஜோட டைரக்ஷனை மட்டும் மாத்தி விடுறேன். இங்க ஃப்ளோ எந்த டைரக்ஷன்ல போட்டு பாருங்க. ஃப்ளோ கோஸ் இன் அப்வர்ட் டைரக்ஷன். அவ்வளவுதான் இது பண்ணுது. வேற ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணிடல. ஃப்ளோ மேல போறதுனால யூ கெட் அ ஃபோர்ஸ் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸ்விம்மிங் எல்லாம் எப்படி பண்றீங்க? ஸ்விம்மிங் நீங்க எப்படி முன்னாடி போறீங்க? I push the water backward. Exactly. ராக்கெட் எப்படி மேல போகுது? It releases gas and it goes up. Newton's third law. ஜெட் இன்ஜின் எப்படி முன்னாடி போகுது? அவ்வளவே தான். உங்களுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் தெரியும் எனக்கு தெரியும்.
அவ்வளவேதான். இதுல ஒண்ணு யார் விங் ஒன்னும் புது ஆள்லாம் கிடையாது. அதுல இது இவர் யாரும் புது ஆளே கிடையாது. இவரும் அதே தான் பண்றாரு. he just push mass in a direction and he moves in the opposite direction. அவ்வளவுதான். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எலிவேட்டர். pretty easy உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். எலிவேட்டர் reflected up, the tail goes down. that is why your aircraft is tilted up. how tail goes down? because there is a down force. how there is a down force? that mass is deflected upwards. அவ்வளவுதான். இதுதான் வந்து என்ன சொல்றது, நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா ஒரு லைன், எங்க சார் சொன்னாரு, அது வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மெமரி, பட் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகேவா? இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் கேட்ல தேவைப்படுது. அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் உங்ககிட்ட மிஸ் ஆகுது. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சார் எங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்தல, எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல, ஓகே இருக்கலாம். பட் உங்க கையில எல்லார் கையிலயும் புக் இருந்துச்சு. உங்க கையில எல்லார் கையிலயும் புக் இருந்துச்சு. திஸ் இஸ் த பேஜ் ஐ taken from introduction to flight, பேஜ் நம்பர் 301. ஸோ இந்த 301ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிக்சர் இருக்கு. இந்த பிக்சரை நீங்க ஒரே ஒரு நாள் எடுத்து பார்த்திருந்தீங்கன்னா, கேள்வி கேட்டிருந்தீங்கன்னா, symmetrical airfoil starts from origin. when there is a cambered airfoil, the curve, இந்த ரெண்டுத்தோட ஸ்லோப் பாருங்க எவ்வளவு கிளீனா வரைஞ்சிருக்காங்கன்னா, இந்த ஸ்லோப் does not change. both of them looks the same. all it has done is it just moved towards the left. இந்த ரெண்டு பிக்சரையும் பாருங்க. இந்த ரெண்டு பிக்சர்ல சாரி 7 வித்தியாசங்கள் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான், இந்த லைன் அப்படியே லெஃப்ட்ல ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, சோ சிம்மெட்ரிக்கல் ஏர்ஃபாயில், கேம்பர்ட் ஏர்ஃபாயில். சரி, இப்போ ஆனா क्वेश्चन என்ன? ஃபிளாப்ஸ் தான டிஃப்ளெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபிளாப்ஸ் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணா நான் ஏன் இதை வச்சு ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, வாட் இஸ் a flap does for a symmetrical airfoil? symmetrical airfoilல flaps அப்படின்னா ஒண்ணு பெருசாலாம் ஒண்ணு இல்லை. it is started deflecting the mass downwards. why does a cambered airfoil produces lift at zero angle of attack? இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டேன்ல. mass deflection. exactly, mass is deflected or not பார்த்தாலே தெரியுதா இல்லையா? கேம்பரிங்னா என்ன? ஒண்ணு இல்ல, ஒரு வளைச்சு விட்டுட்டேன் அவ்வளவுதான். வளைச்சு விட்டேன்னா என்ன ஆகும்? ட்ரெயிலிங் எட்ஜ் கீழே வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? வேற வழி இல்ல, ஃப்ளோ இந்த டைரக்ஷன்ல தான் போய் ஆகணும். பட் இவர் எப்படி இருக்காரு? இவர் ரொம்ப வரப்பா அப்படியே இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். he has to deflect a flow at 0 degree, so he cannot produce lift at zero angle of attack. கேம்பரிங் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல, அந்த ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிறது அப்படி லைட்டா வளைச்சு விட்டுட்டேன். ஒன்னும் பெரிய டெக்னிக்கல் வேர்ட் அப்படின்லாம் இல்லவே இல்லை. there is a curvature that has been given to the symmetrical airfoil. so what is a flaps அப்படின்னா nothing. flaps has introduced camber, that's it. அது மட்டும் உங்களுக்கு தெரியணும். so go back to this question. இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெருசா கேட்டிருக்காங்க. 5 degrees 0012 அதுக்கெல்லாம் அர்த்தமே கிடையாது. அதுக்கெல்லாம் எந்த அர்த்தமே கிடையாது. ஏன்னா இங்க பாருங்க, நம்பரும் இல்ல, ஏரோஃபாயில் பத்தின சம்பந்தப்பட்டதும் இல்ல. உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா இது சிம்மெட்ரிக்கல் ஏரோஃபாயில் அப்படிங்கிறது தெரியணுங்கிறதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க. சோ என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? ABCD சொல்றீங்களா? நீங்களே சொல்லிடுங்க. shifts left, slopes stays. எக்ஸாக்ட்லி, அவ்வளவுதான். 2 marks. சாரி, இது 1 mark கொஸ்டின். 1 mark கிடைச்சிச்சு. இது எங்க இருக்குது? இது கிடைக்கணும் அப்படின்னா இது நான் சொல்லணும், யாராவது நடத்தி இருக்கணும். ரெண்டுமே இல்லாத பட்சத்துல கூட நீங்க இந்த புக் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன 301, பேஜ் நம்பர் 301 ஏரோஃபாயில். you could have answered this. அதே புக்ல இந்த பேஜ் நம்பர் தெரியல, பட் இது மேபி 400ல இருக்கலாம். டைரக்ட் ஆன்சரே இருக்கு. கேம்பர்ட் அப்படிங்கறத பத்தி கூட நீங்க ஒரு புரிதல் கூட வேண்டாம். இந்த கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது பாருங்க. நோ ஃபிளாப்ஸ் வித் ஃபிளாப்ஸ். இந்த क्वेश्चनக்கு இதுல ஆன்சர் இருக்கா இல்லையா? சொல்லுங்க பாக்கலாம். எஸ் சார். எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குது. இதுல ஏதாவது புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது புரிஞ்சுக்கணும்னா ஏதாவது ட்விஸ்ட் வச்சு இந்த பிக்சரை பார்த்து நான் ஏதாவது இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் போக வேண்டாம். டைரக்டா இருக்கு. அப்ப அந்த ப்ரொஃபஸரும் என்ன பண்ணிருப்பா அப்படின்னா, ஒருவேளை இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஃபிளைட்டை திருப்பிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஓகே இந்த கிராஃப் வந்துருச்சு, ஓகே இந்த கிராஃப்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம் இல்லையா? உங்க ஃபேக்கல்டி எல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு அந்த 10 MCQ கொஸ்டின் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க? கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? நீங்க என்னைக்காவது கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க, தெரியும். எடுத்துட்டு எப்படி எடுக்கிறது? ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேணும், ஏதாவது ஒண்ணு பார்த்து தான் எடுக்க முடியும். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஃபிளைட்ல இந்த பேஜ்ல இப்போ டைரக்டா இருக்கு இந்த கிராஃப். இப்போ போய் அந்த கொஸ்டினை போய் பாருங்க. ஷிஃப்ட், ஸ்லோப், ஃபிளாப்ஸ், 3 கீவேர்டு. 3 கீவேர்டுக்கான ஆன்சர் டைரக்டா உங்களோட செகண்ட் செமஸ்டர் புக்ல இருக்கு ஆன்சர். கேட்டோட கொஸ்டினோட ஆன்சர். ஓகே,
ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்க, இன்னொரு கொஸ்டின் அதே மாதிரி தான். இது கொஞ்சம் ஒன் லெவல் அப் கொஸ்டின் வச்சுக்கலாம், பட் ஸ்டில் இட்ஸ் பிரிட்டி ஈஸி, ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். புக் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா. ஸோ பிச்சிங் மூமெண்ட் ஆஃப் அ பாசிட்டிவ்லி கேம்பர்டு ஏரோஃபாயில், இதுதான் அங்க கீவேர்ட். பாசிட்டிவ்லி கேம்பர்டு ஏரோஃபாயிலுக்கு பிச்சிங் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும்? உங்களை குழப்பறதுக்காக இன்னொன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அட் 0 லிஃப்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக், அதாவது CL is equal to 0 இருக்கும் போதும் கூட ஒரு கேம்பர்டு ஏரோஃபாயிலோட பிச்சிங் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஓகே, CM, because 3 things designate airfoil. நான் ரொம்ப ஸ்பீடா பேசுறேன்னு நினைக்கல. பிளஸ் ஐம் ஸ்பீக்கிங் பியூர் ஏரோடைனமிக்ஸ் as of now. நான் இன்னும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு கூட ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஸோ தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபைனல் இயர் போத் should be able to understand it. So let me proceed. Very simple question. Negative, positive, intermediate. What is this? இது ஒரு ஆன்சரே கிடையாது. அந்த ப்ரொஃபஸருக்கு சாய்ஸ் கொடுக்க தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். இன்டர்மீடியேட் அப்படின்னு பார்த்தாலே அது ஆன்சர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும். 0 இல்லை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். உங்களை குழப்ப நினைக்கிறது இதுலதான். 0 லிஃப்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக் இருந்தால் 0ன்னு நினைச்சுக்குவாங்க சில பேர். ஓகே, அதை அவங்க குழப்பறதுக்காக அந்த 4th சாய்ஸ். தி ஆன்சர் ஹஸ் டு பி தீஸ் 2. இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னதான் இருக்க முடியும். ஸோ அந்த ரெண்டுத்துல ஒண்ணு அப்படிங்கறத நீங்க அனலைஸ் பண்றதை விட, there is a topic available in introduction to flight. ஓகேவா? இது ஒரு பேஜ் நம்பர் 313 நினைக்கிறேன். ஆமா, இங்க டைரக்டா பிக்சர் இருக்கு. இங்க பாருங்க, மொமெண்ட் அபவுட் லீடிங் எட்ஜ்னு சொல்லி பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி? நீங்க தேடி அலைய கூட வேண்டாம், எங்கேயுமே அலைய வேண்டாம். கொஸ்டின்ல பாருங்க, மொமெண்ட் அபவுட் பிச்சிங் மொமெண்ட் அபவுட் இட்ஸ் லீடிங் எட்ஜ். ஏன்னா பிச்சிங் மொமெண்ட் கேன் பி கால்குலேட்டட் அபவுட் தி ஏரோடைனமிக் சென்டர். அதான் யூஷுவல் ப்ரொசீஜர். ஓகேவா? இந்த கொஸ்டின்ல லீடிங் ஏஜ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒருவேளை லீடிங் ஏஜ்னா நம்ம ஏதாவது புதுசா கண்டுபிடிக்கணுமோ? அதுவும் இல்லை. அந்த புக்ல ஒரு பெரிய பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாரு, இங்கதான் இருக்குது, நீ இதை தெரிஞ்சுக்கோ இந்த ஃபார்முலாவை அப்படின்னு சொல்லி. அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா there is a negative sign plus CMC/4. Usually moment about the aerodynamic center is a negative value. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சதுமே கீழே ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ப்ராப்ளம்ல ஆன்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்சரையும் பாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க. came out to be -0.24. So that answer என்னது? Very simple. It is negative. So that answer எங்க இருந்துச்சு? Still in Introduction to Flight, your second semester book. Okay. So sorry, third year's performance படிச்சிட்டேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஆன்லைன் கிளாஸ்ல. So this is takeoff. Okay. So finally, do you want to give it a try? So what that says is airplane during takeoff in hot summer days. இதான் keyword இங்க. Hot summer daysல it will take longer distance. Let's say ஒரு winterல இவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ்ல டேக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, in summer it will take longer distance to take off. இது எதனால அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Finally, do you want to give it a try? Because it's pure formula based and it's a pretty simple theory question. Calculation எதுவுமே இல்லை. You have to understood something. அப்படின்னா மட்டும் தான் இதை பேச முடியும். கொஸ்டின் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? ஆன்சர்லாம் விட்டுருவோம். என்ன சொல்றது, ஃபார்முலா அதெல்லாம் விட்டுருவோம். கொஸ்டின் பார்க்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கா? ஒரு லைன்ல, ஒரு பியோர் வேர்ட்ஸ்ல, அவ்வளவுதான் கேட். உங்க எக்ஸாம்ல கூட பயங்கர காம்ப்ளெக்ஸா கொஸ்டின் இருக்கும். ஒரு பேராகிராஃப் லெவல்ல கொஸ்டின் இருக்கும், வித் ஒரு 4-10 டேட்டா இருக்கும். கேட்ல அப்படி கிடையவே கிடையாது. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். ஒன்லி திங் இஸ் யூ குட் நாட் ஹவ் மெமரைஸ்ட் எவ்ரிதிங். நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி பேசிக்கா யூ ஷுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் தி வர்க்கிங் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக். ஓகே, வர்க்கிங் ஆஃப் எவ்ரி டாபிக் அது தெரிஞ்சிருந்தால் இட்ஸ் பிரிட்டி சிம்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். ஓகே, the 1%, what is your name? நம்ம ரெண்டு பேரும் அர்ஜுன் சார். ஓகே, நம்ம ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் காட்டலாம். அவங்க யாரும் வாய் திறக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. So third year or final year? Third year sir. So have you gone through this topic? Yes sir, சொல்றேன். Okay sir. On through the topic நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க, சொல்லாத பட்சத்தில் பரவாயில்ல. இத கேள்விப்பட்ட டேக் ஆஃப் டெரிவேஷன்லாம் நமக்கு முடிச்ச மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா? அது போதும். So that we go to the next slide. Next slideல இருக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. இந்த ஃபார்முலா ஐயோ நான் தான் பாத்துர்க்கனே அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். அவ்வளவுதான். You want to try? Have you gone through takeoff quick? Yes or no?
மேபி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், நோ, மேபி. மேபி 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 மீன்ஸ் டீச்சர் எடுத்திருப்பாங்க சார், நான் கவனிச்சிருக்க மாட்டேன். இல்ல, அந்த மேபி தான் டேஞ்சரஸ்ங்கிறேன். எஸ் நோ அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஸ்ட்ராங் ஆன்சர், எடுக்கல இல்ல எடுத்துட்டாங்க. மேபி வந்து ஒருவேளை நான் ஆப்சென்ட் ஆயிருப்பணும், ஒருவேளை நான் கவனிச்சிருப்பேன் சார். டீச்சர் எடுத்தாங்க சார், நான் கவனிக்கல. அப்படிங்க எஸ் சொல்லணும் இல்லையா? சரி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஆப்ஷன் குளறுபடியா கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே உங்களை அப்படியே ரொம்ப குழப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்க இந்த சாய்ஸ் எல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு கனெக்டட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சிடணும். ஓகே, இதான் கனெக்டட் ஃபார்முலா. இந்த கனெக்டட் ஃபார்முலா எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 526 பேஜ் நம்பர் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஃப்ளைட்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் டாபிக் அடியில ஒரு பெரிய பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இந்த 2018 ப்ரொஃபசர் வந்து வரிசையா பாக்ஸ் போட்டதுல இருந்து எல்லாத்துலயுமே எடுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். கொஸ்டின் எடுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கலாம், தெர் ஆர் சான்சஸ். ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க ஒன்றும் இந்த ஜென்ரேஷனே கிடையாது, அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட வேலை வேற இருக்கும். ஓகே, ஸோ மறுபடியும் ஒரு பாக்ஸ். ஸோ இந்த பாக்ஸ்ல பாருங்க, இந்த பாக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னா, இந்த டேக் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டென்சிட்டி அண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் வெயிட். ஸோ நம்ம இப்போ போய் இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். டிரைவ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, இந்த ஃபார்முலா பார்க்க தான் பெருசா இருக்கும், பட் இது எல்லாமே நல்லிஃபை பண்ணிடுவோம். இட் இஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிளி 3 things: விங் லோடிங், T/W, டென்சிட்டி, ஏரியா, சிஎல் மேக்ஸ். இதெல்லாம் வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா கிடையாது. இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது கஷ்டம். இந்த ஃபார்முலா இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு தலை சுத்தியும். x² + √3 அப்படின்னா வாட் இஸ் திஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் இங்க இருக்கிறது இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் பிசிக்கலி. அதான் இங்க கேக்குறாங்க. என்ன கேக்குறாங்க? ஹாட் சம்மர் டேஸ் அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும், இல்ல எதை போய் டச் பண்ண போகுது? இட்ஸ் டச் டென்சிட்டி. So the question is, on a summer day, what happens to density? Density increases or decreases? On a summer day. Yes, summer day. வெயில் அடிக்குது. வெயில் அடிச்சா என்ன ஆகும்? என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும்? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டென்சிட்டி என்ன ஆகும்? அவ்வளவுதான் கேள்வி. இப்பயும் நீங்க என்னன்னா டெம்பரேச்சர்னா என்ன அப்படின்னு உண்மையிலேயே டீப் டவுன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர். இப்ப நீங்க திருப்பியும் போய் மறுபடியும் P = ρRT அப்படி இப்படின்னு கூட யோசிக்க வேண்டாம். வாட் இஸ் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா கூட உங்களால சொல்லிட முடியும் இமீடியட்டா. ஹாட் ஏர் பலூன் இருக்கு. ஹாட் ஏர் பலூன்ல என்ன செய்யறாங்க? அதுக்கு எதுக்கு ஹாட் ஏர் பலூன் பேர் வச்சாங்க? ஹாட் ஏர் பலூன் என்னப்பா? ஹாட் ஏர் பலூன் டெம்பரேச்சர் will be high. ஃபர்னஸ். எதுக்கு சூடு வைக்கிறோம்? அதுக்கு எதுக்கு சூடு வச்சோம்? அதுக்கு தேவையில்லாம ஏர்கிராஃப்ட்லாம் நான் சூடு மாலிகுல்ஸ் will move upwards. ஏர் மாலிகுல்ஸ் will move upwards. அவ்வளவுதானா? சூடு பண்ணா மேல போயிருமா? ஹீட்னால எனர்ஜி மாறி மேல போகும். மை காட், டென்சிட்டி will increase. டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எப்படி இது மேல போகுது? buoyancy force. Fluid mechanics you would have studied something called buoyancy force. How does a ship floats? நான் வேண்டாம், நான் ரொம்ப இழுத்து போக விரும்பல எங்கேயோ. ஹாட் ஏர் பலூன்ல just give heat to reduce the density of the air, so that altitudeல ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான். altitudeல sea levelல இருந்து மேல இருக்கக்கூடிய ஏர் டென்சிட்டி என்ன ஆகுது? density will decrease or increase with respect to altitude? Decrease. Yes, absolutely. அதனால தான் நம்ம வந்து கேபின்லாம் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணிருக்கோம். இங்க ஃபுல்லா ஏர்கிராஃப்ட் பறந்துச்சு அப்படின்னா விண்டோ எல்லாம் திறந்து கூட பறக்கலாம். ரைட்? சரி, டென்சிட்டி வில் டிக்ரீஸ். ஸோ இங்க பார்த்தாலே என்ன தெரியுதுன்னா லெஸ்ஸர் டென்ஸ் வில் பி அட் அ ஹையர் ஆல்டிடியூட். ஸோ ஒரு ஹாட் ஏர் பலூன் பறக்க வைக்கணும் அப்படின்னா அதை ஹீட் பண்ணீங்கன்னா டென்சிட்டி வில் கம் டவுன். டென்சிட்டி கம்மியாச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி இட் ஸ்டார்ட் ரைசிங் பிகாஸ் ஆஃப் த buoyancy. So when there is an increase in temperature, there is going to be a decrement in density. இது உங்களுக்கு பேசிக்கா தெரிஞ்சிருக்கணும், அவ்வளவுதான். டூரிங் டேக் ஆஃப் ஃபார்முலால நாங்க இது கொடுத்துட்டோம். இது ஒவ்வொன்றுத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சரி, இப்போ போய் பார்க்கலாம், ஆன்சர் பார்க்கலாம். Thrust is directly proportional to free stream density. வாஸ்டர் ஒரு வாட்டி. Thrust is directly proportional to weight of the aircraft. எது அப்சர்ட்னு பார்க்கலாம். The second one அப்சர்டா இல்லையா? Thrust is directly proportional to weight of the aircraft. Yes or no? இருக்கலாமா? Maybe. மூணு ஆப்ஷன்ஸ். No, கண்டிப்பா இல்ல. Sure.
Thrust is directly proportional to weight of the aircraft. எஸ் சார் இருக்குமா? ஒருவேளை இருக்குமான்னு தோணுதோ. If weight increases, velocity will obviously decrease ஆகும்ல சார். வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இழுத்து ஆப்வியஸா நான் விட்டுறேன் சார். தட்ஸ் மை. சரி ஓகே பரவாயில்ல, இப்போதைக்கு விட முடியாது, வரட்டும், போக போக விட்டுருங்க. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப பெரிய வேர்டு. இதெல்லாம் போய் கேக்குறீங்க பாத்தீங்களா, ஆப்வியஸ்லி அப்படிங்கிற மாதிரியான வேர்டு அது. ஸோ ஆன்சர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஆப்வியஸ்லி யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வெலாசிட்டி கம்மியாகும். ஓகே, இங்க கேள்வி வெலாசிட்டில இல்லையே, த்ரஸ்ட். ஒண்ணு இல்ல, திருப்பி அங்க போங்க. த்ரஸ்ட் எங்க இருந்து வருது, அவ்வளவுதான் ஆன்சர். அங்க போங்க, அப்படியாது அதை பிடிச்சிட்டு அங்க போயிடுங்க, அவ்வளவுதான். டென்சிட்டி அப்படின்னோடனே டெம்பரேச்சருக்கு போகணும். டெம்பரேச்சர்னா என்ன, அப்படி அங்க போனோம் அப்படின்னா பிடிச்சு போச்சு ஆன்சர். ஸோ த்ரஸ்ட் இஸ் ஃப்ரம் த இன்ஜின். ஏர்கிராஃப்ட் வெயிட்ட கூட்டுறதுனாலயோ குறைக்கிறதுனாலயோ இன்ஜின் ரொட்டேஷன்ல ஏதாவது ஃபால்ட் நடக்க போதா? கண்டிப்பா இல்லவே இல்லை. ஏர்கிராஃப்ட் வந்து டூரிங் டேக் ஆஃப், டாக்ஸிங்ல ரன்வேல நின்றுகிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் யூ தி மேக்ஸிமம் த்ரஸ்ட். டர்போஃபான் இன்ஜின் gives you the maximum thrust. It doesn't worry about the weight of the aircraft. இல்லையா? Absolutely no. When it starts moving, it depends on velocity, but thrust remains the same. இது எப்படி இருக்குன்னா, பைக்ல வந்து சார் 2 பேர் உட்கார்ந்தா இன்ஜின் ஸ்லோவா சுத்தும், சாரி சுத்தும்லாம் சொல்றாங்க, ஸ்லோவா ரொட்டேட் ஆகும். 3 பேர் உட்கார்ந்தா இன்ஜின் வந்து கம்மியா ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. அப்படி ஆகுமா? நோ. பைக் நின்றுட்டு இருக்கு, நியூட்ரல்ல போட்டிருக்கீங்க. நீங்க 4 பேர் உட்கார்ந்தீங்கன்னா பைக் சரி ஐசி இன்ஜினோட ஆர்பிஎம் கம்மியாயிடுமா? நோ சார், கண்டிப்பா ஆகாது. அதே மாதிரி தான் வெயிட் ஆஃப் த ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கும் த்ரஸ்ட்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் கோஸ் அவுட் அப்சர்ட்லி. தேர்ட் ஒன், லிஃப்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் டென்சிட்டி. அப்பதான் இங்க வந்து பாக்குறீங்க, எட்டி பாக்குறீங்க. உண்மையா? சத்தியமா இல்ல. பிகாஸ் லிஃப்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டென்சிட்டி. ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் அவுட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபார்முலா. ஸோ த ரன்வே ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஹை ஆன் ஹாட் சம்மர் டேஸ். ரொம்ப பெரிய பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஃப்ரிக்ஷன் எதை பொறுத்தது? ஃப்ரிக்ஷன் டெம்பரேச்சரை பொறுத்ததா? ஃப்ரிக்ஷன் ஆஃப் அ சாலிட் ஆப்ஜெக்ட், ஃப்ளூயிட் கூட இல்ல. பிகாஸ் ரன்வே ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரோடு, அந்த ரோடோட ஃப்ரிக்ஷன் டெம்பரேச்சர் பொறுத்து மாறுமா? நோ சார். ஃப்ரிக்ஷன் அது கிராஸா, ஐஸா, கான்கிரீட்டா, தாரா, அதை பொறுத்தது. So very first thing, this is absolutely sure. நீங்க பார்த்ததுமே தெரிஞ்சுக்கலாம். Because why does it take longer distance? There is a lesser density. Lesser density na என்ன பிரச்சனை எனக்கு? So lesser density, my jet engine or any air breathing engine thrust oda formula என்னது? It is mass flow rate m dot into exit velocity. So mass flow rate na என்னது? Mass flow rate oda formula என்னது? mass flow rate. மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் தான் எழுதுறதுக்குள்ள சொல்லிருங்க. நீங்க எழுதிருங்க சார். மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஏ வி, கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் பை செகண்ட். டுகெதர் இட் கிவ்ஸ் யூ கிலோகிராம் பர் செகண்ட். சரி, மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் குள்ள என்ன இருக்கு? தட் இஸ் டென்சிட்டி செட்டிங், டென்சிட்டி ஏரியா வால். Yeah, exactly. இதுக்கு நான் ரொம்ப இது வந்து ப்ரொபல்ஷனோட கன்க்ளூஷன். த்ரஸ்ட் டிக்ரீசஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மாஸ் ஃப்ளோ ரேட். Okay, mass flow rate decreases with density. So answer is 1. எதனால ஒரு ஹாட் சம்மர் டேல ஏர்கிராஃப்ட் டேக்ஸ் லாங்கர் டேக் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ்? இதுக்கான ஆன்சர் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த த்ரஸ்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டென்சிட்டி. இப்போ எவ்வளவு விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு ஸ்லைடு தான் இது. உங்களுக்கு வந்து டென்சிட்டி டெம்பரேச்சரோட கனெக்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும், இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த ஃபார்முலால டென்சிட்டி எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும், டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் அபவுட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் த்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறதோட ரியல் சென்ஸ், இட் கேனாட் பி அஃபெக்டட் பை வெயிட், இட் கேன் ஒன்லி பி அஃபெக்டட் பை தி ஏர் பிரசன்ஸ் அண்ட் தி டென்சிட்டி பிரசன்ஸ். ஓகேவா? ஏன்னா ஃபிளைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சீங்க. ஃபிளைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இஃப் ஃபிளைட் கோஸ் இன் டிஃபரெண்ட் ஆல்டிடியூட், ஒவ்வொரு ஆல்டிடியூட்லயும் அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும், இந்த ஆல்டிடியூட்ல அது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போக முடியும், இந்த ஆல்டிடியூட்ல அது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போக முடியும். ஏன் அது வித்தியாசப்படுது அப்படின்னா,
I have an air breathing engine. Air breathing engine. இப்ப எதுக்கு நீங்க ஆல்டிடியூட் போக போக இப்ப மவுண்டைன் கிளைம்பர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they will carry oxygen cylinder. அங்க ஆக்சிஜன் இல்லையா? அப்படியா? அங்க டென்சிட்டி இல்ல. ஓகே, சோ டென்சிட்டி இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு தடவை மூச்சு இழுத்து விடும் போது தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆக்சிஜன் உள்ள போகாது. then we will be in trouble. So the density is what making the mountain climbers to carry oxygen cylinder. இதுக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணுமா சார்? கண்டிப்பா கொடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா யூ கேன் சால்வ் ஒன் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது. அண்ட் இதெல்லாம் எங்க இருக்கு சார்? இதெல்லாம் நீங்க எங்கேயாவது படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க? இல்லவே இல்லை, கண்டிப்பா இல்லை. உங்க ப்ரொஃபஸர் யாராவது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க? அப்படியெல்லாம் கண்டிப்பா இல்லை. இந்த புக்ல இந்த பேஜை ரீட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஒண்ணுமே இல்லை. ரைட் இன் யுவர் ஹேண்ட் ஃபார் த பாஸ்ட் 4 செமஸ்டர் உங்க கையில இருந்த ஒரு புக்ல இருந்து நான் பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a straightforward question. Straightforward question. Straightforward, actually a hardcore question. Means to say you have to calculate something with the pure formula. இதுல வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ எதுவுமே கிடையாது. What they want is they want density at that is 3500 மீட்டர்ஸ்ல என்ன டென்சிட்டி பா எழுதுங்க அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். இதுல ஒன்னும் புரிஞ்சுக்க செஞ்சுக்கலாம் எதுவுமே இல்லை. இது வந்து ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் மாதிரி ஒரு கொஸ்டின். எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க. டெம்பரேச்சர், டென்சிட்டி, ஈவன் கிராவிட்டி இது முதற்கொண்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு ஆம்பிகிட்டி வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி. கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் உங்களுக்கு எதுவுமே உங்களுக்கு யோசிச்சீங்களா எழுதுங்க அப்படின்னு கூட கிடையாது. அதோட ஃபார்முலா எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரைட் இன் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஃப்ளைட். இது எல்லாமே 2018 கொஸ்டின்ல நான் வரிசையா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாமே இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஃப்ளைட்ல எப்படி இருக்கு பாருங்க. பாக்ஸ் போட்டு இருக்கு. அதாங்க முக்கியமான விஷயம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நீங்க கஷ்டப்பட்டு உள்ள போய் இந்த பாருங்க, இந்த 4 லைனுக்குள்ள மூல முடுக்குள்ளலாம் இல்ல. எப்படி இந்த 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல ஒரு 75 கொஸ்டின் கேட்பாங்க பாத்தீங்களா? அது வந்து அப்படியே டயக்ராம் கடியில இருந்தெல்லாம் கேட்பாங்க. எங்கேயாவது மூல முடுக்கல அப்படிலாம் கிடையாது. just asking it directly from the box. இந்த பாக்ஸ்ல பாருங்க, there is row 1 row. இந்த ஃபார்முலா பாத்திருக்கீங்களா? சரி வேண்டாம். Yes sir. Yes. பாத்திருக்கீங்க? so good. My god. So you surprised me. So ஃபார்முலா பாத்திருக்கீங்க. இந்த ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணிருந்தீங்களா? பண்ணலைன்னா பண்ணிருங்க, அவ்வளவுதான். ஏன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கும் சம்பந்தமே இல்லை. என்ன காட்டுறேன் இந்த கொஸ்டின் எதுக்கு காட்டுறேன்னா யூ ஷுட் ஹவ் ரிமெம்பர்ட் திஸ் ஃபார்முலா. வேற வழியே இல்லை. இதை உட்காந்து அங்க டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்க அளவுக்குலாம் டைம் கிடையாது நமக்கு. இதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா மெமரியில வச்சிருக்கணும். ஸோ கேட்ல பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயம் தான் மேஜர்லி. ஒன்னு உங்க எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும். 2வது கன்க்ளூஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ கன்க்ளூஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, so let's say density increases, thrust என்ன ஆகும்? increases or decreases, right? Pressure increases, what happens to the lift off distance? அப்படி இப்படின்னு இதெல்லாமே கன்க்ளூஷன்ஸ். never change, the slope never changes for an aerofoil when there is an increase in camber. அதெல்லாமே கன்க்ளூஷன். ஸோ இந்த 2 விஷயத்தையும் நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அது அந்த புக்ல பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட்லி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டெப் 1 level up கொஸ்டின். ஓகே, 1 level up கொஸ்டின். இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின்லாம் இல்லை. யாராவது ஒரு ஃபைனல் இயர் பேசுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். 3rd year ஸ்டூடெண்ட் இதை பண்ணிருக்காரான்னு தெரியல. வாட் தே ஹவ் கிவன் இஸ் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, க்ரூஸ் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க, altitude at 10 kilometers and lift to drag ratio கொடுத்தாங்க. சரி, இதை பத்தி பெருசா பேசி சால்வ் பண்றது அப்புறம் பாத்துக்கலாம். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பவர் கால்குலேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. பவர் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்னா thrust into velocity அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். சோ வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இது புரிஞ்சு போச்சு. all I have to find is the thrust value. எனக்கு தெரியும். ஓகே, thrust value தெரியறதுக்கு எனக்கு என்ன இன்புட் இருக்கு அப்படின்னா வெயிட் இருக்கு, L/D, இந்த 2 வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, த்ரஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வெயிட் அண்ட் L/D ரெண்டுமே இந்த கொஸ்டின்ல இருக்கு. வெயிட், L/D. ஓகேவா? ஸோ இதை பாருங்க, இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஃபிளைட்ல பேஜ் நம்பர் 451ல இதுக்கு மேல எப்படி ஒரு ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு கொடுக்குறது பாருங்க. மறுபடியும் பாக்ஸ் போட்டு வச்சிருக்காங்க.
எனக்கு என்னமோ ரொம்ப சீரியஸான டவுட். அந்த சார் வந்து முடிவு பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். வரிசையா பேஜா திருப்புவோம், எங்கெங்கெல்லாம் பாக்ஸ் இருக்கோ அதுல இருந்தாலும் ஒரு கொஸ்டினை ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டலாம். ட்ரஸ்ட் வேணும். கொடுக்கப்பட்டது என்னமோ W and L/D. அப்படியே 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 சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா போதும், முடிஞ்சு போச்சு. யூ வில் கெட் இட். அதனால ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் வச்சிருக்காங்க, அவங்க ட்விஸ்ட்னு நினைச்சுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாஸ் தனியா, ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி தனியா கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்க வெயிட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். வெயிட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இது ரெண்டையும் ஃபிராக்ஷன்ல போட்டுட்டு வெலாசிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணணும், அவ்வளவுதான். பவர் கிடைச்சிரும். வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த கொஸ்டின் ஆக்சுவலி நான் கூட கிளாஸ்ல கேட்க மாட்டேன். கிளாஸ்ல நம்ம MCQ இல்லையா, நான் கூட கேட்க மாட்டேன். I would have asked something complex. ஸோ இதுக்கு நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும்? ஒன்றும் செஞ்சிருக்க வேண்டாம். கிளாஸுக்கு கூட நீங்க 100% அட்டெண்டன்ஸ் வச்சிருக்க வேண்டாம். இந்த புக்கை பார்த்துருந்தீங்கன்னா போதும், இந்த புக்கை படிச்சிருந்தீங்கன்னா போதும், ஒண்ணுமே இல்லை, முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இதுல உள்ள ஃபார்முலா எல்லாம் கலெக்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? மேபி 3 days hardly. You just collect it and you just go ahead, no problem. எஸ் அர்ஜுன், ஈஸியா இருக்கா? கேட் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கா? சார் இதெல்லாம் ஓகே சார். இப்போ நம்ம ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றதுக்கு டேக்கிங் அரௌண்ட் 30 minutes, மேபி 15 minutes எடுக்கிறோம். யா, But, 15 minutes-ஆ? என்ன கொஸ்டின் சார்? நம்ம 4 கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் சார். மணி இப்போ 3 சார். 2 மணிக்கு ஆரம்பிச்சேன் சார். சரி, இப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க? இப்போ இதே இதுவை நான் வந்து எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காந்தேன்னா ஆல்ரெடி டென்ஷனா இருக்கும். இது போக இது My God. எல்லாத்தையும் யோசிக்க இது அட பண்ணுறேன். பாவி, நான் உங்களுக்காக இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்க எப்படி இப்படி போய் கால்குலேட் பண்றீங்க? சார் 4 கொஸ்டினுக்கு நீங்க ½ an hour எடுத்துக்கீங்க சார் அப்படின்னு எப்படி சொல்றீங்க? உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளூட் மெக்கானிக் இப்போ நீங்க சப்ஜெக்ட் சொல்றது இல்ல ஃப்ளூட் மெக்கானிக் சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு 45 hours எடுத்தாங்க. அதை 3 hours-ல போய் நீங்க எழுதி முடிச்சுட்டு வரலையா? ரெஃபர் பண்ணிட்டு அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. சி, இப்ப நானா சால்வ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டினை, அமைதியா நான் இப்ப சால்வ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கொஸ்டினை நான் சால்வ் பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 seconds, அவ்வளவுதான். 20 to 30 seconds நான் முடிச்சுப்பேன் இந்த கொஸ்டினை. மைண்ட்ல நான் கால்குலேட் பண்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் டைம் இருக்கும். நீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க? 1 hour-ல நீங்க 3 கொஸ்டின் எடுக்க போறீங்களா? நான் எவ்வளவு கதை பேசிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. If I'm going to solve these questions for you in board, you would see how much time I would take. I would take 30 seconds. What I will do, I'll take mass, multiply by 9.81. I know the formula for thrust. I'll just substitute W by L by D. I'll calculate P is equal to T into V. எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? இதுக்கு மேல என்ன தெரியணும்? இந்த கொஸ்டின் ரீட் பண்றதுக்கு ஒரு 10 seconds, 20 seconds, அந்த ஆன்சர் பண்றதுக்கு ஒரு 30 seconds. 1 minute-ல முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும், அவ்வளவுதான். இது இருக்கும், டைம் இருக்கும். 3 hours-ல 100 questions முடிக்கணும் நீங்க. இதான் உங்க டவுட்டா? நீங்க கேட் ஈஸின்னு முடிவு வரல. இதுக்கு மேல எப்படி கேட் ஈஸியா இருந்தா எதுக்கு சார் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எம்டெக் படிக்கிறதுக்காக கேட் தெரியணும்? ஓகே, கேட் தெரியணும்னு இல்ல, உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் தெரியுதான்னு டெஸ்ட் பண்ணும் இல்லையா? இப்போ நீங்க ஏர்ஃபாயிலோட லிஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் உங்களால புரிஞ்சுக்கவே இல்லை இல்லையா? உங்களை நான் எப்படி டெஸ்ட் பண்றது? எம்டெக் நான் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி எம்டெக் சீட் வந்து 25 சீட்டு ஃபார் ஹோல் கண்ட்ரி. ஐடி கான்பூர்ல பேசிட்டு இருக்கேன். 25 சீட்ஸை ஹோல் கண்ட்ரில படிச்ச அத்தனை பிஏ இன்ஜினியர்ஸையும் நான் எப்படி டிசைட் பண்ணி உள்ள எடுக்கிறது? நீங்க லிஃப்ட் ப்ரொடக்ஷனே தெரியாம உள்ள எம்டெக் உள்ள வந்து உட்காந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எப்படி தீசிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க? புக்கே படிக்க தெரியாத நீங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா, புக்கை ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு பர்சனா இருந்தா எப்படி நீங்க பேப்பர்ஸ் ரீட் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிப்பீங்க? உங்களை எப்படி நான் செலக்ட் பண்றது? போலீஸ் எல்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்றாங்க? சும்மா நீங்க வாங்க, பேர் கொடுக்குறவங்களாம் வாங்கன்னு செலக்ட் பண்ணிடுவாங்களா? அவர் வந்து ஒரு 3 வருஷம் பாடியை பிசிக்கலா ஃபிட் பண்ணி வச்சிருந்தால் மட்டுமே தான் யூ கேன் பாஸ் த்ரூ போலீஸ். லஞ்சம் கொடுத்து போயிருவாங்கன்னு சொல்லிடாதீங்க, அதை அங்கிட்டு வச்சிடலாம். இன்னொரு பட்சத்தில் he has to go through this rigorous process. எதுக்கு கேட் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? உங்களுக்கு நீங்க குவாலிஃபைடு பர்சனா இல்லையா, இல்ல உங்களுக்கு ஏரோநாட்டிக்ஸ் தெரியுதா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியும். உட்காந்து எல்லாருக்கிட்டையும் பேச முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு கொஸ்டின்ல நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். நான் கேட்ட ஃபிளாப்ஸ் கொஸ்டின்ல நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். நீங்க எலிவேட்டர் மேல போன கொஸ்டின்ல நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். நீங்க வந்து எவ்வளவு தூரம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எப்படி நான் உங்களுக்கு எம்டெக் எடுக்கிறது உள்ள, ரைட்? So next question is again on Pitot probe. So நான் இதை வாசிக்கலாம் விரும்பல. அகைன் இது எங்க இருக்குன்னா டைரக்ட்லி இட்ஸ் இன் த இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஃபிளைட் புக். ஸோ நான் நிறைய இவ்வளவு நேரம் காட்டிட்டு இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா போடாம விட்டுருக்கேன். யாராவது நீங்க சொல்லிடுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இதை போடாம விட்டுருந்தேன். இதையும் போட்டுக்கலாமோ அப்படின்னு இப்ப தோணுது.
இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா that's been given static pressure density. fluid mechanicsல படிச்சிட்டீங்க இல்லையா, third yearல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க fluid mechanicsல, right? velocity to be found out by using a Pittard static tube. ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும்? ஞாபகம் இருக்கா? எஸ், இந்த ஃபார்முலாவும் நான் கேட் படிக்கும் போது படிச்ச ஃபார்முலா தான், டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் படிச்ச ஃபார்முலா எல்லாம் இல்ல. P0 minus P divided by 2 rho. ஞாபகம் இருக்கா? இது அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா you will get P0 is equal to half rho V square. 2 into P0 minus P divided by rho. Bernoulli's equation வேற ஒண்ணுமே இல்ல. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா just go back and look into it. The static pressure. What is static pressure? Static pressure is P, and the Pittard pressure measures it's P0, and the density bottom, and இது மூணும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு? velocity தெரிஞ்சிடும். அப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்க? wing area and lift coefficient கொடுத்திருக்காங்க, S and CL. கடைசி என்ன கேட்டிருக்காங்க? the wing loading on this aircraft. What is wing loading? Wing loading is நினைக்கிறேன். Do you know what is a wing loading? Because ஏன்னா நேம்ல கொடுத்திருக்காங்க, அதோட யூனிட்டும் கொடுத்திருக்காங்க, இதை வச்சு கூட சொல்லிடலாம். What is wing loading? Force per area. Force per area. ஏகப்பட்ட ஃபோர்ஸ் இருக்குப்பா ஏர்கிராஃப்ட்ல. த்ரஸ்ட் கூட ஃபோர்ஸ் தான். W/S வெயிட் பர் ஏரியான்னு சொல்லுங்க இல்லாட்டி. ஓகே, ஃபோர்ஸ் மொட்டையா சொல்லாதீங்க. இத பார் சொல்லிட்டீங்க, ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா. W/S இட்ஸ் வெயிட் பர் ஏரியா, விங் லோடிங். ஓகே, சோ எனக்கு W/S தெரியணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இருக்கிறத வச்சு ஒண்ணும் இல்ல. எனக்கு என்ன தெரியணும்னா லிஃப்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா தெரியும், half rho V square SCL. எனக்கு இது எல்லாமே தெரியும். இங்கதான் ஒரு க்ளூ இருக்கு. க்ளூ என்னன்னா இட் ஃப்ளைஸ் அட் லெவல் ஃபிளைட். இது கொடுக்காத பட்சத்தில் இந்த क्वेश्चனை சால்வ் பண்ண முடியாது. வாட் இஸ் a level flight? level flight equation என்ன? L equal to ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் எப்ப லெவல்ல பறக்க முடியும்? மேல போகாம கீழே இறங்காம. if it is L is equal to weight. Exactly. இது இருந்தால் மட்டுமே தான் it can go in a single altitude. If L greater than W னா என்ன ஆகும்? aircraft starts climbing. L less than W னா aircraft starts losing its altitude. Exactly. level flight அப்படிங்கும்போது I can write this equation. இந்த equation எழுதிட்டேன்னா என்ன ஆகும்? L க்கு பதிலா I can write W. So W substitute பண்ணனா S அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துட்டேன்னா on the right hand side I have half rho V square CL. அவ்வளவுதான் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலால டென்சிட்டி கொடுத்துட்டாங்க, வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டேன், CL கொடுத்துட்டாங்க. That's it. Wing loading could easily be found out. So what's the big thing? Nothing. It's no big thing right here. Okay, so this is the next question. It's a very simple straightforward question. இதுக்கு மேல ஒரு ஈஸியா ஒரு क्वेश्चन கேட்கவே முடியாது. You remember the formula for stall velocity? Do you know what is stall velocity? So the formula is straightforward. It is 2W by rho ICL max. As simple as that. So if you know this formula and go and look into this question, என்னென்ன இருக்கு இல்லன்னு மட்டும் பாருங்களேன். W கொடுத்தாச்சு, ஏரியா கொடுத்தாச்சு, maximum lift coefficient of 2 CL max கொடுத்தாச்சு. வேற என்ன மிஸ்ஸிங்? டென்சிட்டி. டென்சிட்டி கொடுத்தாச்சு. என்னதான் இல்ல, எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. W rho SCL max. எதையுமே நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். எதுவுமே நீங்க இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுல எதுவுமே கண்டு கூட பிடிக்க வேண்டாம். டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா will get the answer. இதுக்கு மேல ஒரு ஈஸியா ஒரு क्वेश्चन இருக்கவே முடியாது. It has happened at 2018. Okay. Okay, this is the part where I would have convinced all of you that அரே what இவ்வளவு ஈஸியா அப்படிங்கிற ஒரு லெவலுக்கு நீங்க வந்திருக்கணும். I've not just handpicked the question. Okay, I've not handpicked the question. I'll share you the Excel file with all these questions. அதாவது சார் நீங்க ஈஸியான கொஸ்டின் மட்டும் அங்கங்க இருந்து எடுத்து எங்களுக்கு காட்டுறீங்களா? No, absolutely no. I just taken from the order of the questions. ஆர்டரா எடுத்திருக்கேன் 2018ல. நீங்க போய் நெட்ல டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி. நான் இன்னும் ஒரு ரிகரஸ் விஷயத்தை பேசவே இல்லை. நான் ரிகரஸ் கொஸ்டினும் காட்டுறேன். Obviously it's not going to be entirely 100% easy.
Okay. Reverse. Where is my meat? Okay, yes. Okay. Let me just share the another screen. So can someone else speak to me? Anybody else? நானும் அர்ஜுனும் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்கோம். Anybody else have a thought? There is a chat. Okay. Oh, you cannot put it in a chat because I was in a full screen with PPT. Oh my god. So somebody has gave me an answer. So good. Row AV. So good. Somebody give me negative. All are 70. Roll number 70. 17-1 means to say you're a final year student. So good. Why don't you speak up? You just given me an absent. Option D. Again, I'm full screen power. I will not be able to see the chat section. You have to speak with me, okay? So that I can understand you. Oh my god. Nice environment. Okay. So let me share something else. I'll share the screen. Okay. My entire screen. I think it's visible. The entire screen is visible to you, I believe. So nothing. This is your introduction to flight book, a recent edition book. So when you just pass through this book, book even if I give you the results, it does not matter. It cannot remember all those results unless and otherwise you work upon something. Okay, you have to work upon something. You will never remember those ideas, formula, conclusion. Only when you work, notes it is possible. Okay, but I can give you some notes. So look at this book. The book full. What is this? Full of boxes, full of boxes and graphs. Each and every graph will have an in-depth meaning. So can you answer this question? Why the aircraft has to be of this attitude? That means a higher angle, and this is at a lower angle. எதுக்கு இந்த பிக்சர் இப்படி வரைஞ்சிருக்காங்க? அந்த கிராஃப்ல முக்கியமா இந்த கிராஃப்ல எதற்காக இது வரையப்படணும்? இதை பார்த்ததும் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் வரணும். வந்ததும் நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். அவ்வளவுதான். நாளைக்கு கேட்ல இதுல இருந்து கூட ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். இன்னும் சொல்ல போனா இதுல இருந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் ஸ்லைட்ல காட்டினது இங்கதான் இருக்கு. ஆன்சர் இங்கதான் இருக்கு. Because first question என்னது? Thrust increases and the angle of attack has to be brought down in a steady level condition. அப்படிங்கிற first question ஓட answer it's right in this page 453. Okay, I'm not saying you should read 450. Flight mechanics நீங்க ஒரு 100 pages read பண்ணா போதும். அவ்வளவுதான். ஏரோடைனமிக்ஸும் படிக்கும்போது நீங்க மறுபடியும் இந்த full book read பண்ணணும். சரி, இப்போதைக்கு பார்த்துக்கலாம். Anybody wants to give it a try? Okay, I cannot come back. Chat வந்து என்னால பார்க்க முடியாது. So என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா உங்ககிட்ட மட்டும் இல்ல, even my students have the same problem. You don't take books. Either you study with the PPT which I sent you or the notes which I am going to send you, because notes is the filtered last element which comes from the book. Obviously you have to read the book. The book in the introduction to flight என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it has italicsலயும் சில conclusions எல்லாமே இருக்கும், and boxes, graphs, everything gives you whatever you want. இந்த இருக்கக்கூடிய வரிசையா இருக்கக்கூடிய எல்லா டெரிவேஷன், எல்லா ரிசல்ட், இது எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சு எழுதி பார்த்துட்டீங்கன்னா கூட you can go to level 1. as simple as that. But நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ஃபார்முலா, thrust equate W by L by D, அதை சால்வ் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி பிச்சிங் மொமெண்ட்,
அதையும் சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளத்துல இருந்து தான் டைரக்டா எடுத்திருக்காங்க. எஸ் ஆர் நோ? அப்சல்யூட்லி எஸ். So don't think I'm just scrolling a book. I just want to show you it's pretty easy because people are scared of book. Arjun, நீங்க என்ன புக் படிச்சிருக்கீங்க இது வரைக்கும்? I have read only novels, sir. Oh my god. A person who could read a novel and not able to read a book. That's the irony. That's and usually people do not have the habit of reading the book. They must read the book. But you have the habit of reading a novel. How do you read a novel? Will you skip paragraphs? Will you skip a line? No, sir. Skip a line. You know what is the advice I used to get from my professors? The same advice. Say, read a book like a novel. Read a book like a novel because I cannot miss a single word. If I miss a single word, I may not understand what is the entire topic is about. But நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் எதுவுமே ரீட் பண்ணல? No, sir. I tried to read, sir, but it was like no heroism character, nothing was there, so I just heroism. You know how a nuclear missile was developed? Do you think nuclear missile is a heroic activity or a big massive activity? Everything has got no, sir. It is heroic only, sir. But how to then? And the fast pace, sir. Fast pace of it. No. The heroism comes from something so basic and so tough. Literally tough. So the heroism நீங்க நாவல்லே படிச்சிட்டீங்க. So heroismக்காக நீங்க ஜிம்முக்கு எல்லாம் போயிருக்கீங்களா? No, sir. ஏன் ஹீரோயிசம் பத்தி பேசுறீங்க, ஜிம்முக்கு போலன்னா எப்படி? ஜிம்முக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 days 20 days போன புது ஆளுங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டம்பிள்ஸை தூக்கிட்டு மிரர் முன்னாடியே நின்றுட்டு இருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு 10 நாள் வெயிட் தூக்கணும் அப்படியே they have now 2 inch develop ஆயிரும் ஆர்ம்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. It will take months together, 3 to 4 months together to see a visible result. அந்த 4 மாசம் என்ன பண்ணணும்? 4 மாசம் கண்ணை மூடிட்டு வெயிட்டை தூக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு பேசாம இருந்துட்டே இருக்கணும். அப்பதான் அந்த 3 மாசம் கழிச்சு அந்த ரிசல்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் யூ வில் கெட் த கான்ஃபிடன்ஸ். அந்த 3 மாசம் வேகா ஒண்ணுமே ரிசல்ட்டே தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் அவங்க புக்ஸும். நீங்க ஒரு வாட்டி கண்டிப்பா மனசு வச்சு மனசார படிச்சுதான் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இட் பிகம்ஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ இன் மெனி பிளேசஸ். எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு ரீட் புக்ஸ். ஓகே, சோ வேற யாராவது புக் ரீட் பண்ணிருக்காங்களா? சாட் செக்ஷன்ல போட்டிருக்காங்களா? பார்த்து சொல்லுங்க. Chat section. No, sir. All final years, have you tried any reading in a book? அரே யார், சார் நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஃளைட் ரீட் பண்ண பாத்துருக்கீங்களா? யா, என்ன சொல்லிருக்காங்க? லிட்டில் பிட். அந்த லிட்டில் பிட் தான் என்ன புக்குன்னு கேக்குறேன். அப்பயா தெரிஞ்சுக்கிறேன். அந்த லிட்டில் பிட் உங்க மனசு எந்த புக்குக்கு வருதுன்னா தெரிஞ்சுக்கிறேன். என்ன புக் அந்த லிட்டில் பிட்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம், சாட்ல போடுவாங்க. ஆண்டர்சன். என்னப்பா? ஆண்டர்சன். அரே ஆண்டர்சன் ரிட்டன் சோ மெனி புக். ஹைப்பர்சோனிக் ஏரோடைனமிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதியிருக்காரு. ஒரு புக் பேரை கரெக்டா சொல்லுங்க. ஆண்டர்சனா? ஆண்டர்சன் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஃளைட், ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஏரோடைனமிக்ஸ், சிஎஃப்டி, எவ்வளவோ எழுதியிருக்காரு. ஆன்சர் வந்துச்சா? வரலையா? ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ். ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் பை ஆண்டர்சனா? எப்பா, அவர் அப்படி ஒரு புக்கே எழுதலையப்பா. ஏரோடைனமிக்ஸ் தான் எழுதியிருக்காரு. ஓகே, சோ 2 விஷயம் வேணும். ஒன்னு, உங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஆர்வம் இருக்கணும். ஏரோடைனமிக்ஸ்ல, ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல புக் படிக்கிறதுல ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும். சோ நீங்க ஸ்டெப் எடுக்கலாம். 2வது, உங்களுக்கு ஆசை இருக்கணும். ஐஐடி போகணும், ஐஐடியோட லைஃப வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கணும், ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கணும். இந்த ஜிம்முக்கு போறவங்களா எதுக்கு போய் வெயிட் தூக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபிட்னஸ், ஓகே மேபி. 2வது ஒண்ணு, they want to show off. Fitness அப்படின்னா they would run, they won't go to gym. So you go to gym because you want a wish, you have a wish of showing off. That's good, maybe good. And the மாதிரி, you have not literally understood the life of IIT. You will be given a separate room, separate internet connection, and you will be a free bird, and you literally live your life over there, and you get a stipend, and literally everything goes good for you there, pretty good for you over there.
So you have to have that wish. When you come out of it, till 60 years, you do not have to worry about anything, anybody else. That is the most important point. You can be anybody you want. Anybody you want. Yes or no? Absolutely yes. Do you want to stay like this and you want to end up like in a society where you want to run for each and door to door to get a job? That is what you want to live? That is how you want to live? Do you think you are that much alone potential to do that? No, absolutely no. You are all so much potential. You don't have the interest. You do not have the interest. Okay? Unless in other ways you get that, the society is going to stomp on you. Stomp, sorry, STOMP. It's going to put its feet on your head. That will happen. Okay? So அதே மாதிரி உங்க சார் அட்ரஸ் பண்ணும்போது வெல்கம் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாரு. Does it mean that all of you right here are boys? Is it, Arjun? Sir. Is it the case? Because he said that, right? Welcome boys. சொன்னாரு. Welcome students. அது அவரோட slang sir. So there are girls available. Yeah, ஏன் கேக்க வர அப்படினா usually girl students will answer something. So there are girls present. Okay. Yes, sir. Okay. So good. So still they are even not even opening their mouth. Okay. Yes. So this is a basic level book. Okay. So basic level book அப்படின்னு என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி அழகா ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நிறைய இதை இட்டாலிக்ஸ்ல நிறைய இதை பாக்ஸ்ல பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் 6 hours. 6 hours நான் என்ன சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் கூட முடிச்சுக்க முடியாது. பட் ஐ வில் கிவ் யூ ஆல் த ரிசோர்சஸ் பாசிபிள் ஃபார் யூ டு லேர்ன் அண்ட் எக்ஸெல். ஓகே. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இன்ஜினியரிங்ல என்ன அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிராஃப்ஸ், அதாவது கெட்டிங் இன்ஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் அ கிராஃப். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அன் இன்ஃபரன்ஸ் மீன்ஸ் டு சே சாரி திஸ் இஸ் அ கிராஃப், யூ ஷுட் கெட் அன் இன்ஃபரன்ஸ். ஸோ இன்ஃபரன்ஸ்னா என்ன சொல்றது? திஸ் இஸ் அ பிஸ்டன் engine and this is a jet engine. What you can understand here, with respect to velocity, okay, with respect to velocity, power available with a jet engine is continuously increasing and it is linear relationship. But when you go to the power available with the piston engine, it is not, there is no linear increment. It goes up and after a point it starts coming down. Okay. So this is the inference you draw and this is the difference you understand between piston and a jet engine. இந்த மாதிரி நீங்க எந்த கிராஃப் பார்த்தாலும் you should be able to get inference from it. So this is the graph between power available and power required. Okay. I'm just giving you examples. So in the bookல ஒவ்வொரு பேஜ்லயும் பாத்தீங்கன்னா there are dense formulae available. எல்லா ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியணும். Flight mechanics is easy plus difficult. ஏன் சொல்ல வரேன்னா there are so many formula available which you should memorize. ஏதாவது ஒன்னு கேட்டறலாம். பட் அதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it is simple and straightforward. To me, aerodynamics is a tough part in your entire GATE syllabus. Okay. Other than that, structures, propulsion, flight dynamics, இதெல்லாமே நிறைய நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமா தான் வரும், இல்ல ஃபார்முலா பேஸ்டா தான் வரும், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. ஸோ இதுல இருந்து ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? You want to try? Arjun, you want to try? What is the inference this graph gives you? நீங்க இதை படிச்சிருக்க வேண்டாம், நீங்க இதை பார்த்திருக்க கூட வேண்டாம், இப்ப பார்த்து உங்களால ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஆப்டிடியூட். உங்க பிளேஸ்மெண்ட்ல எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம், அப்பதான் போய் அந்த கொஸ்டினை பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா அதை சால்வ் பண்ணணும். இவங்க இத்தனை பூ எடுத்து இத்தனை பூவை இங்க போட்டா ஆச்சா பூச்சா ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கும், ஆனா அதை அங்க போய் சால்வ் பண்ணிடுவீங்க. தட் இஸ் வாட் ஆப்டிடியூட் இஸ். அதே மாதிரி can you get an inference from this graph? Velocity increases, power increases. Velocity is directly proportional to power. What? Directly proportional to power? Yes, sir. This is power required. Okay, power required. Any other thing? There are 3 functions in the graph. 1, 2, 3. Solid line, dotted line, dotted line. That plays the major role. நீங்க சொன்னது எல்லாமே இந்த கிராஃப்லயே சொல்லிட்டேன் நான். ஓகே. பவர் அவைலபிள் வர்சஸ் வெலாசிட்டிலேயே அந்த மாதிரி கன்க்ளூஷன்லாம் சொல்லிட்டேன். இதுல வந்து கம்பேரிசன் நடந்திருக்கு. கரெக்டா? இந்த கிராஃபோட இன்டென்ஷனே கம்பேரிசன். அதை வச்சு ஒரு கன்க்ளூஷன்.
அதை வச்சு ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்லுங்க. 3 லைன் வரைஞ்சிருக்கேன். அந்த லைன் சொல்லக்கூடாது. இட்ஸ் a function. y is equal to f of x அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லையா? சோ இதுல y1 y2 y3 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் பிளாட் பண்ணிருக்கேன் கிராஃப்ல. Whatever comes to your mind. Whatever comes to mind. Nothing comes to your mind. Sea level altitude, higher altitude. Exactly. This is a process where what happens to the power required where there is an increase in altitude. This is a sea level graph. Sea level graph ல இருந்து இந்த டாட்டர் லைன் எப்படி போயிருக்கு? ரைட் டாப் கொஞ்சம் மேல போயிடுச்சு, கொஞ்சம் மேல போயிடுச்சு. இந்த கொஞ்சம் மேல போனதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இதோட மினிமம் பவர் பாயிண்ட், மினிமம் பாயிண்ட் has shifted up continuously. ஃபைனல் இருக்கலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மினிமம் பவர் required அப்படிங்கிற வேல்யூ, this is that value. When you increase in altitude, that value continuously goes up. And one more thing, that value can be obtained at a higher velocity when you go to higher altitude. So these are the conclusions I've drawn. I've drawn 3 conclusions. The minimum drag value increases with altitude, and the minimum drag value is obtained at a higher velocity at each and every point. Okay. And one more conclusion, on the left hand side, the stall velocity is a higher value when go in altitude. Okay, maybe that's a tough conclusion, but other 2 conclusions are pretty straightforward. See, இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு கிராஃப்லயும் look at this. சிரிப்பு வர்ற அளவுக்கு இல்ல, காம்ப்ளெக்ஸ் நீங்க நினைச்சாலும் கண்டிப்பா இல்ல. அதே மாதிரி இந்த கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா there is a combination of both power required and power available at sea level and at altitude. டைரக்டா ஒரு கன்க்ளூஷன் தெரியுது பாருங்க. இதுல என்ன கன்க்ளூஷன் நான் மேக் பண்ணலாம்? இந்த 2 வெர்டிகல் லைனை வச்சுட்டு. You want to try? Altitude, sea level. Vmax at altitude, Vmax at sea level. This is how you read a graph, yeah? How you read an x-axis. Okay, don't hesitate பண்ற ஆள் மாதிரி தெரியல, பட் இருந்தாலும் very simple, right? It says the maximum velocity, அதாவது ஒரு ஏர்கிராஃப்டோட maximum velocity only be attained at the sea level. ஏன்னா இதான் sea level. sea levelோட maximum velocity இங்க இருக்கு. altitude increase ஆக என்ன ஆக போகுது? It goes towards the left hand side. So if the aircraft can go at 1000 km/h, that is possible only at the sea level. If it goes to 10 kilometers, அதோட maximum speed would be 800 km/h. அவ்வளவுதான். It cannot reach 1000 km/h. So ஒரு fighter jet fly ஆயிட்டு இருக்கு. Fighter jet வந்து what is the optimum altitude it should fly? The question க்கு ஆன்சர் வேணும் இல்லையா? That is what a performance is. நீங்க பைக் வச்சிருக்கீங்களா அர்ஜுன்? No sir. பைக் வச்சிருக்கீங்களா? நீங்க பைக் எந்தூசியாஸ்ட் இல்லையா? சரி, பைக்ல வந்து சரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பைக் இல்லாட்டி கூட அந்த ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர்ல ஒரு பச்சை கலர்ல ஒரு ரீஜன் கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு சர்டன் ஸ்பீடுக்கு மட்டும் ஒரு கிரீன் கலர் அடிச்சு வச்சிருப்பாங்க. கரெக்ட்டா? அது என்ன அந்த கிரீன் கலர்? சேஃப். சேஃபா? ஆப்டிமம். அக்செப்டபிள். ஆமா, அக்செப்டபிள். ஒரு பூக்கடைக்காரன் வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான், அவனுக்கு வந்து அக்செப்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போறோம் நம்ம. ஒரு கடை வச்சிருக்கவங்க வண்டி ஓட்டிட்டு போவாங்க, அவங்க அந்த கிரீன் பார்த்துட்டு ஓகே நான் அக்செப்டபிள் ரீஜன்ல போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்களா? அவங்க ஆப்டிமம் லெவல்ல போயிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சுப்பாங்களா? இல்ல இந்த பைக் வந்து செல் பண்றது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன்சர் போட்டுருக்கேன். வாட்? ஈகோ பெர்ஃபார்மன்ஸ், எகனாமிக். மை காட், நான் எப்படி இந்த ஏரோஃபாயிலுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தேன் நான்? அவ்வளவுதான், திருப்புனா மேல போயிடும். இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா பேசிடுவீங்க. ஈகோ பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலுக்கு எல்லாம் போக வேண்டாம். அந்த அந்த கிரீனுக்குள்ள போனா தான் மைலேஜ் கிடைக்கும். அந்த கிரீனை தாண்டி நீங்க அந்த இன்ஜினை ரன் பண்ணீங்க, அட் ஹையர் ஆர்பிஎம்ல ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் நாட் கெட் த டெசிக்னேட்டட் மைலேஜ். டிவிஎஸ் விக்டருக்குலாம் விளம்பரம் கொடுப்பாங்க தெரியுமா, 95 km/l அப்படின்னு சொல்லி. அவ்வளவு கிடைக்காது, பட் கண்டிப்பா 80-85 எல்லாம் கிடைக்கும். ஆனா அந்த 80-85 கிடைக்கணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் டிராவல் த பைக்
within that green color, and the green color எங்க இருக்கும்னா it will be between 35 to 45 இல்ல 30 to 40 அப்படி இருக்கும். அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, the bike performance, the peak bike performance could be obtained only at this speed that has been given by the manufacturer. அது எங்க வேணாலும் நீங்க பைக் ஓட்டலாம், ஆனா பைக்கோட மேக்ஸிமம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கணும்னா ஒரு ஸ்பீடுக்குள்ள மட்டும்தான், ஒரு ரேஞ்ச்குள்ள மட்டும்தான் யூ ஷுட் ஆப்ரேட். அதே மாதிரி தான் ஏர்கிராஃப்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன சொல்ல வருது, ஒன்றும் பெருசாலாம் சொல்ல வரல. ஏர்கிராஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது எந்த ஆங்கிள் பறந்தா இட் வில் பி பெஸ்ட், எந்த ஆங்கிள் கிளைட் பண்ணா இட் வில் பி பெஸ்ட், எந்த வெலாசிட்டியில நீங்க க்ரூஸ் பண்ணா பெஸ்ட், இப்படி நிறைய பெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, சோ ஒவ்வொரு கிராஃப்லயும் you will get that. Can you understand this right now? இதுல என்ன சொல்ல வருதுன்னா, what happens if you try in altitude, because my aircraft goes in different altitude. எவ்வளவு ஆல்டிடியூட்ல நான் உண்மையிலேயே பறக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வேற, எந்த ஆல்டிடியூட்ல நான் பறக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் பர்ஃபார்மன்ஸ். எந்த ஆல்டிடியூட்ல எந்த வெலாசிட்டில ஐ ஷுட் ஃப்ளை. க்ரூஸ் வெலாசிட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த வார்த்தை? க்ரூஸ் வெலாசிட்டி. எஸ், க்ரூஸ் வெலாசிட்டி. சூப்பர். அப்போ அந்த வேல்யூ வந்து ஒரே ஒரு வேல்யூ எப்படி கொடுக்குறாங்க பாருங்க, ஒரே ஒரு வேல்யூ. ட்ரெயினுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ பைக்குக்கோ அது மாதிரி ஒரு வேல்யூ எல்லாம் கிடையாது, ஒரே ஒரு வேல்யூ எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. பட் ஏர்கிராஃப்ட்க்கு மட்டும்தான் அந்த வேல்யூ இருக்கு. Only if that fly at that velocity you will get all the intended parameters. So the performance book அப்படி லைட்டா ஸ்லைட் பண்ணீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் வெலாசிட்டியாவே தான் இருக்கும், கண்டுபிடிக்கிற இடம்லாம் வெலாசிட்டி இருக்கும். கொஞ்சம் மேல போய் பாருங்க, எல்லா கிராஃபையும் பாருங்க, drawn between x axis velocity v and x axis is a very important thing. இது வெறும் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல கிராஃப் உலகத்திலேயே x axis என்ன அப்படின்னா இதை பொறுத்து தான் நான் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இதை பொறுத்து இதான் எனக்கு முக்கியமான விஷயம், இது சேஞ்ச் ஆனால் இது என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத கேள்வி. ஸோ இந்த சேஞ்சிங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்ல ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் தேர் வில் பி வெலாசிட்டி. இங்க பாருங்க how cool is that? It's absolutely cool. So this is first level book. இதை காட்டுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருந்துச்சு. இது வந்து செகண்ட் லெவல் புக். எப்படி, இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் புக், வெரி ஃபேமஸ் புக். ஓகே, இது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்னு தெரியல. இந்த புக் பேர் இஸ் ஏரோடைனமிக்ஸ் ஃபார் நேவல் ஏவியேட்டர்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் ரிட்டன் ஃபார் பைலட்ஸ், நேவல் பைலட்ஸ். ஸோ சிம்பிளா தான் இருக்கும், அகைன் சிம்பிளா தான் இருக்கும். பட் இட் இஸ் நாட் ரிட்டன் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எழுதல. ஸோ இதோட ரைட்டிங் நேச்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இல்ல நீங்க ஒரு பேஜ் ரீட் பண்றதுக்கு உங்களோட சிச்சுவேஷனுக்கு ஒன் டே ஆயிரும், அந்த லெவல்ல இருக்கு. பட் நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபுல் ரீட் பண்ணிட்டு இதை ரீட் பண்ணலாம். பட் லுக் அட் த கிராஃப்ஸ். From the graphs you can get so many rich conclusions. So NACA airfoils, different airfoils, what happens to the lift curve slope, what happens to the camber, ellame you can directly understand. Okay, idellame pathina symmetrical airfoil starts from the origin. Idu eppadi symmetric nu solren, 009 006 idellame symmetric airfoil, 012 correct. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 4412 412 இதெல்லாம் கேம்பர்ட் ஏர்ஃபாயில். கேம்பர்ட் ஏர்ஃபாயில்னாலே it starts from the negative CL. So I'm not teaching right now, I'm not showing you anything right now as a technical aspect. I'm showing you how do you interpret a graph, how do you collect formula, and why do you collect formula, and how do you remember that. And as well, and you can utilize everything. In the pathina idu or conclusion. What happens when there is a change in weight? Okay, let me zoom it a little bit. Or question varudhu. Enna question na? If the weight of the aircraft increases, what happens to its stall speed? I think Arjun, you told me you know about stall speed. What is stall speed? Stall speed. உங்களுக்கு தெரியும் நினைச்சதுனால கேக்குறேன். ஆமான்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு அந்த क्वेश्चन வரும்போது. Vs is equal to 2W by rho SCL maxல. What is stall? Sir has started, but I don't know. You don't know. Oh.
யூ வாண்ட் ஹீரோயிசமா? நிறைய ஏர்கிராஃப்ட் வீடியோ பாருங்க. ஏர்கிராஃப்ட் மாதிரி ஒரு ஒரு ஹீரோயிக் டிரான்ஸ்போர்ட் டிவைஸ் இல்லையே. மிசைல்ஸ், ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட், பாம்பர்ஸ், அதுவும் ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்டோட டர்னிங்ஸ், சம்மர்சால்ட்ஸ், ஃபிளிப்ஸ், மை காட். ஓகே ஓகே, ஹீரோயிசம் இந்த ஜெனரேஷனோட வார்த்தையா இருக்கும். என்னமோ உங்களை மட்டும் சொல்லல, நிறைய பேருக்கு அப்படிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் என்ன பண்றது, ஜெனரேஷன். உண்மையிலே யா. somebody else spoke? எஸ் சார், ஸ்டால் ஸ்பீட். ஓகே, இல்ல இவ்வளவு நேரம் யோசிக்கிறதுக்குலாம் ஒண்ணும் இல்லை. நீங்க தெரிஞ்சிருந்தால் புரிஞ்சிருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அவ்வளவுதான். ஸ்டால் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு மேபி அனாலஜி சொல்லாம விட்டுருப்பாங்க. சைக்கிள்ல போறீங்க, சைக்கிள்ல வந்து ஸ்பீடா போய்கிட்டே இருக்கீங்க, பிரச்சனை எல்லாம் போயிட்டே இருக்கீங்க. ஸ்லோ சைக்கிள் ரேஸ்னு வைப்பாங்க இல்லையா? ஸ்லோ சைக்கிள் ரேஸ் ஏன் வைக்கிறாங்க? இது மட்டும் பதில் சொல்லுங்க. Go slow, steady, to be steady. To be steady. What is the challenge ன்னு கேக்குறேன். ஸ்டெடியா ஸ்லோவா போக முடியாது சார். அதுதான் பாயிண்ட். ஸ்லோவா போக முடியாது. ஏன் போக முடியாது ஸ்லோவா? சைக்கிள்ல தான் ஓட்டுறேன். சைக்கிளோட ஸ்பீட் குறைஞ்சா என்ன ஆகுது? சைக்கிளோட ஸ்பீட் குறைஞ்சா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி மிஸ் ஆகுது. ஓகே, அதோட இனர்ஷியா இல்ல அப்படிங்கிறதுனால அதோட ஸ்டெபிலிட்டி மிஸ் ஆகுது. நீங்க ரைட்டா வெயிட்ட வந்து சைட்ல அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கொண்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா கரெக்டா அது வந்து டாப்பில் ஆயிடுது. ஸோ சைக்கிள் ஹேஸ் அ லிமிடேஷன் இன் இட்ஸ் வெலாசிட்டி. ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டிக்கு அப்புறம் கீழே சைக்கிளால கரெக்டா ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. Aircraft has a minimum velocity at which it can operate because velocity depends upon the lift. Velocity கம்மி பண்ணிட்டே வந்தானா என்ன ஆகும்? லிஃப்ட் கம்மி ஆயிட்டே வரும். லிஃப்ட் கம்மி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? My aircraft starts falling down. Okay, so it's called stall velocity. Stall happens two ways. Angle of attack increase பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, aircraft goes into a stall. ஸ்டால்னா என்னன்னு தெரியுது இல்லையா? எஸ் எஸ் சார். ஸ்டால் இஸ் a heroic. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹீரோயிக் தான். ஸ்டால் ஆச்சு அப்படின்னா aircraft will fall down from any altitude. It will be destroyed. So many aircrafts in the beginning of the history of aircraftல வந்து ஏகப்பட்ட ஏர்கிராஃப்ட் வந்து விழுந்து உடைஞ்சிருச்சு. எதனால? ஸ்டாலால. ரைட் பிரதர் ஒரு ஹிஸ்டரியோட முடிச்சுக்கிறேன். ரைட் பிரதர்ஸ் ஏர்கிராஃப்டோட டிசைன் பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி இப்ப ஏதாவது ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் இருக்குதா? நோ. அதுல ஒன் ஆஃப் த பெக்குலியர் டிசைன் என்ன அப்படின்னா, டெய்ல தூக்கி ஃப்ரண்ட்ல வச்சிருப்பாங்க. கரெக்டா? இட் டசன்ட் ஹேவ் ரியர் டெய்ல். அது அதோட முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, டெய்ல் when it is at front it's called canard. Canard will not stall. அதுதான் பாயிண்ட் அங்க. the stall no destroying இதுக்கு பயந்துகிட்டே டிசைன் பண்ணப்பட்டதான் ரைட் பிரதர்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட். அதனால அதுக்கப்புறம் ஸ்டால புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிகரேஷனே கொண்டு வரல. ரைட் பிரதர்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் டிசைன் வாஸ் அட்டர் ஃபெயிலியர். But obviously they made it first. Okay, the point is stall. So இங்க இந்த equation என்ன சொல்லுதுன்னா, if the weight of the aircraft increases, what happens to stall velocity? This is a great gate question. நான்லாம் gate question எடுத்தேன்னா இந்த question கேட்போம். If weight increases by 20%, what is the increment in stall velocity? Stall velocity எவ்வளவு percentage increase ஆகும்? ஓகே, அந்த கொஸ்டினை இதுல இருந்து கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கன்க்ளூஷன்ஸ், ஏகப்பட்ட கன்க்ளூஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த புக்கை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேபி கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல ஐ வில் புட் திஸ் புக் அஸ் வெல். நம்ம பார்த்த ஆன்சர் இங்க இருக்கா இல்லையா பாருங்க. இந்த கொஸ்டின் ஞாபகம் இருக்கா? என்ன கொஸ்டின் இது? சிமெட்ரிக் ஏர்ஃபாயில், கேம்பர்ட் ஏர்ஃபாயில் எல்லாம் போட்டுட்டாங்க. கேம்பர்ட் ஏர்ஃபாயில் போட்டாங்களா? போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. அந்த கொஸ்டின் என்னன்னா, ஃபிளாப்ஸ் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணால் 5 degrees அந்த இதெல்லாம் 5 degrees டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுனா what will happen to the slope? அதுதான் பாயிண்ட். அதுதான் பாயிண்ட். ஆன்சர் இருக்கா இல்லையா? எஸ் சார். வெட்ட வெளிச்சமா இருக்கா இல்லையா? புக்ல டைரக்டா இருக்கு ஆன்சர். கேட் கொஸ்டின் எல்லாமே புக்ல இருக்கு. நீங்க புக்கை தொடாததுனால உங்களுக்கு கேட் கடைசி வரைக்கும் கஷ்டமா இருக்கு. இப்ப நான் காலேஜ் படிக்கும்போது என்னாச்சு, எங்கிட்ட ஸ்மார்ட் போனே இல்லை, கம்ப்யூட்டரும் இல்லை, லேப்டாப்பும் இல்லை. நாங்கெல்லாம் ப்ரௌஸ் நாங்க இருந்தப்போ அது பேர் வந்து GPRS, if I'm right. 3G 4G எல்லாம் கிடையாது. ஸோ எங்களுக்கு ஒரு வழியே இல்லை. we just sat with the books. லைப்ரரியில we should read the books. எக்ஸாமுக்கு எல்லாத்துக்குமே புக் தான். இப்போ நீங்க எப்படி படிக்கிறீங்க எக்ஸாமுக்கு சொல்லுங்க அர்ஜுன். டக்குன்னு சொல்லிருங்க, நான் கீழே போயிட்டு இருக்கேன். கொஸ்டின் பேங்க் கொடுப்பாங்க சார் காலேஜ். கொஸ்டின் பேங்க் கொடுப்பாங்களா? ஆமா சார்.
சரி, அதோட ஆன்சர் எங்க இருக்கும்? கொஸ்டின் பேங்க்லயே இருக்கு சார். ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்லயே இருக்குமா? சரி, அது ஹார்ட் காப்பியா இல்ல சாஃப்ட் காப்பியா? சாஃப்ட் காப்பி சார். அங்கதான் பிரச்சனை வருது. அதை எதுல படிப்பீங்க? அதான் என்னோட கொஸ்டின். அது மட்டும் தான் என்னோட கொஸ்டின். அங்கதான் மாட்டிக்கிறீங்க. எல்லாம் டிஜிட்டல்லே படிச்சுட்டு புக்கை கையில எடுத்து படிக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை வருது. ரொம்ப 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 பிரச்சனை வருது. there is a huge difference. இ புக் ரீட் பண்றதுக்கும் டெக்ஸ்ட் புக் ரீட் பண்றதுக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் ரீட் பண்ணவே முடியாது. இ புக்கா. ஓகே, சரி, பாயிண்ட் இஸ் இந்த புக்கை நீங்க சும்மா ஸ்க்ரோல் பண்ணி நீங்க பயப்படவே வேண்டாம். இந்த புக்கை ரீட் பண்ணவே வேண்டாம். அங்கங்க இருக்கக்கூடிய கிராஃப்ஸ், ஃபார்முலா இது எல்லாத்தையுமே புரிச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு ஸ்டெப் போனீங்க அப்படின்னாலே there is a very good possibility that you score a higher marks in flight mechanics gate. Okay, so இதான் அந்த கலெக்ட் பண்ணப்பட்ட question 2018 ஓட question. Okay, let me show the excel file. Okay, visible இருக்கா? zoom பண்ணிக்கிறேன். Okay, so நம்ம பார்த்த questionலாம் பாத்தீங்கன்னா வரிசையா உள்ள questions தான். so நடுவுல நான் இந்த question விட்டுட்டேன். இந்த question ஏன் கேட்டாங்கன்னு எனக்கே புரியல. ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் கொஸ்டின் யூஸ்வலி கேட்க கூடாது, பட் கேட்டுட்டாங்க. வாட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லிமிட் லோட் ஃபேக்டர் யூஸ்டு பை சிவில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட்? இது வந்து இது எப்படி இருக்குன்னா, உங்க கிளாஸ்ல ஆவரேஜ் வெயிட் என்னவா இருக்கும்? 60 to 70 kg, 50 to 60 kg, 40 to 30 kg, 30 to 40 kg அப்படின்னு நான் சாய்ஸ் கொடுத்தேன்னா நீங்க சொல்லலாம் 60 to 70 kg தான் ஆவரேஜ்னு சொல்லலாம், பட் நாட் நெசசரிலி தட் த ரைட் கொஸ்டின். பட் அந்த அளவுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஈஸியா. ஓகே, 2 to 5, 5 to 8, இதோட ஆன்சர் வந்து 2 to 5. அதனால அந்த கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் ஸ்லைட்ல, பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் இன் ஆர்டர் டில் திஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். அதுக்கப்புறம் இட் கம்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ 2019 கொஸ்டின், இதெல்லாமே 2018. 2019 எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஓகே, 2019 இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. I thought so many final year could answer me. That we will understand where you are அப்படிங்கறத. இதுல உள்ள questions பாத்தீங்கன்னா pretty simple. This is 2019. Maybe 2020 பாத்திரலாமே, அதான முக்கியம். 2020 ஓட performance question. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it's pretty straightforward question. Okay, இது எல்லாமே ஸ்டெபிலிட்டி, அதனால விட்டுட்டேன் நான். இதெல்லாமே ஸ்டெபிலிட்டி, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ தேர்ட் இயர் தான் புரியணுங்கிறதுக்காக பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்தோம்னா somebody has a huge background noise, please mute it. Okay, so look at this, the load factor experienced. Load factor என்ன? What is n? N has to be found out. At what situation? At this pull-up situation. Pull-up situationல. So pull-up situation உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியுமா தெரியாதா? ரேடியஸோட ஃபார்முலா தெரியுமா தெரியாதா? தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கு. இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஃபிளைட்லயே தான் இருக்கும். சிம்பிளா ரேடியஸோட ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு v ஸ்கொயர் டிவைடட் பை v டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் g இன்டு n மைனஸ் 1 அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபார்முலா இருக்கும். காட்டிட்டு இருக்கேன் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன். ஓகே, இந்த இருக்கு. ஸோ இந்த டயக்ராம் இருக்கா? இந்த டயக்ராம் புக்லயே இருக்கா? டைரக்டா அப்சல்யூட்லி இருக்கு. இந்த டயக்ராமோட இந்த ஃபார்முலாவும் இருக்கு. r இஸ் ஈக்குவல் டு v டிவைடட் பை g n மைனஸ் 1. இங்க லோட் ஃபேக்டர் இருக்கா? இத பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்களா? இது 2020 கொஸ்டின் பேசிட்டு இருக்கோம். 2020ல கொஸ்டின் நம்பர் 25. நீ ஜூம் இட். என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? டு ஃபைண்ட் தி லோட் ஃபேக்டர். என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஏர்கிராஃப்டோட மாஸ், ஐ கேன் ஃபைண்ட் w, வெலாசிட்டி, ரேடியஸ் கொடுத்தாச்சு, ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி g கொடுத்தாச்சு. இந்த புக்ல பாருங்க, g கொடுத்தாச்சு, வெலாசிட்டி கொடுத்தாச்சு, ரேடியஸ் கொடுத்தாச்சு. வெயிட் வந்து சும்மா நம்ம விளாட்டுக்காக கொடுத்துருக்காங்க, என்னமோ நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வெயிட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இது தேவையே இல்லை. I can directly find my load factor by using this formula. அவ்வளவுதான். இது வந்து 2020 question. ஓகேவா? ஈஸியா இருக்கா? இதெல்லாம் ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின் தான். பிளஸ் இது வந்து ஏரோடைனமிக்ஸ், சாரி ஃளைட் மெக்கானிக்ஸ் இல்ல. மறுபடியும் பிட்டா டியூப், ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின், மறுபடியும் பிட்டா டியூப். இது பார்க்க தான் பெரிய கொஸ்டினா இருக்கும். பெரிய கொஸ்டின்லாம் ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் கேட்ல. ஏன்னா எல்லா டேட்டாவும் கஷ்டப்பட்டு அவங்களே கொடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க.
They asked speed with respect to load factor. Again, the same formula, I have to find the load factor. Either maybe நம்ம solve பண்ணலாம் at a later stage. But right now, just look at how the questions are asked. All right. What is this question? So this has a straight formula available in the book. The induced angle of attack at this condition is alpha I. அப்படிங்கிறதுக்கு direct formula introduction to flight bookலயே இருக்கு. So I cannot make you go past gate. ஏன்னா நான் இருக்கக்கூடிய எல்லா கன்க்ளூஷன் ஃபார்முலாவும் கொடுத்தாலும் கூட unless you read a book and note it down by yourself, it's going to be pretty tough. ஏன்னா நான் கொடுத்த எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஐ கிவ் யூ சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஒவ்வொரு டாபிக்லயும் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ஐ கிவ் சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். ஸோ இந்த 6 hours அப்படிங்கிறது உங்க காலேஜ்ல டெசிக்னேட் பண்ணப்பட்ட hours. பட் அதை தாண்டி we can meet any time you want. Okay, for your doubts. So 6 hours, I think 2 hours, I just gave you the introduction part. So don't feel bad about it because I want to show you the reality. But in the rest of the 4 hours, what I'll try to do is I'll try to take up a topic and I'll try to show where it is, how it is to be studied, and I'll go one by one. Okay? And particularly stability, there's going to be huge time required. I'll give you the resources for you to study. But you need a lot of understanding to study stability. It's not that easy. Performance about stability requires larger understanding, and equal questions will come out in flight mechanics for both performance and stability. So if you got a positive attitude right now after this talk, I believe I've done my job. இல்ல நான் வந்து உங்களை இன்னும் I think நான் கஷ்டம்னு சொல்லி கண்டிப்பா ப்ரூவ் பண்ணவே இல்லை. I know it. I really know it. But if you have gone through the subject by now, I could have easily proved you. நான் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரூவன் ஆயிருக்கும், டைரக்டா ப்ரூவன் ஆயிருக்கும். எஸ், இட்ஸ் சிம்பிள், இட் வெரி சிம்பிள். ஏன்னா பீப்புள் வந்து கேட் கொஸ்டினை பார்க்காமலே சப்ஜெக்ட் படிச்சிருப்பாங்க, கேட் கொஸ்டினை பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ தே வில் ஃபீல் லைக் ஐ கேனாட் டூ இட், இட்ஸ் a big thing. No big thing, it's not a big thing. Gate Aerospace ஓட first rank holder is from Amrita, right? He's from Coimbatore. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் ஊட்டி அவங்கள வந்து வளர்த்து கேட் பாஸ் பண்ண வச்சிட்டாங்களா? No, nobody has given a gate coaching to them even. The only difference is they read their books on their own. அவ்வளவுதான். Very simple. Very, very simple. ஸோ கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ டூ இட். நோ டிஃபரன்ஸ். அவர்கிட்ட உங்ககிட்ட இல்லாத ஒரு ரிசோர்சஸ் அவர்கிட்ட இருக்கான்னா கண்டிப்பா இல்லை. ஐ கேன் கேரண்டி தட். பட் உங்ககிட்ட இல்லாத ஒரு ஆட்டிடியூட் அவர்கிட்ட இருக்கு. He can read books and he can understand books. Okay? So, can we talk? Can you speak something out? Anything. Don't be. I've been speaking with Arjun for a very long time. He has an attitude of speaking. He has the confidence to speak. I like that somebody could speak to me. Just open your heart. What do you want to do? I want some of you to pass gate. I want really, because I'm talking about final year right now. Third year க்கு இன்னும் டைம் இருக்கு. நீங்க இந்த வாட்டி எழுதினாலும் it could be an experience for you. But when you come to final year, obviously I want you to pass. Final year students, you should have the confidence first of that I can pass it. Okay, that is the most important thing. You should have the confidence. Then you go to work. Then you win. All right. Can you speak something to me? இல்ல நீங்க ரொம்ப அமைதியான பசங்க அப்படி சொல்லி இருக்கிறீங்களா? Okay, there is so many. Oh my god, there are so many things in the chat. Little bit Anderson fluid dynamics books. Okay, and விட்டுட்டீங்களா? Okay, Andersonல என்ன book read பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா because I'm talking about introduction to flight. If you have read introduction to flight, you are so good. You can improve upon that. அதுக்கப்புறம் எதுக்கு எஸ் சொன்னீங்கன்னு தெரியல. டு இன்க்ரீஸ் we need more power. பாத்தீங்களா? இதே மாதிரி வைஸ் வர்சா மாதிரி பேசுறீங்க பாருங்க. அர்ஜுன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, சார் லிஃப்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சிஎல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, லெஃப்ட் டு ரைட் பேசினாங்க. லெஃப்ட் டு ரைட் பேச முடியாது, ரைட் டு லெஃப்ட் தான் பேசணும். அதே மாதிரி டு இன்க்ரீஸ் வெலாசிட்டி we need power. அப்படி இல்லை. when we have power,
we can increase the velocity, right? இல்லையா? பைக்கு நீங்க பவர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பைக் வில் கிரியேட் வெலாசிட்டி. பைக் வெலாசிட்டியில போடுறதுனால இன்ஜின் பவர் கூடிடாது, கரெக்ட்? இன்ஜினுக்கு வந்து ஒரு சிசின்னு ஒரு இருக்கு இல்லையா, சிசின்னு இருக்கு, சிசினால பவர் இருக்கு. Engine has power, ICE engine has power, so that power is what delivering the velocity. The second point is increase in altitude, power required need more to more. Oh my god, I couldn't get you. So you are trying to speak echo performance. நீங்க தான் சொன்னது அது echo performance சொல்லி. echo அப்படின்னா ரெண்டு இருக்கு இல்லையா, எக்காலஜி, எக்கானமி. echo அப்படின்னா மேபி டியூ டு என்விரான்மெண்ட் அப்படிலாம் இருக்கு. I really don't care about environment. It's about the mileage of the bike. அவ்வளவுதான். As simple as that. அதே கொஸ்டின் ஏர்கிராஃப்ட்ல கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சாரி, எந்த வெலாசிட்டியில ஏர்கிராஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ணா I can go to higher range. If it is a long range wide body airliner, I want to operate that aircraft at a particular velocity so that it can go to longer range. இங்க இருந்து அமெரிக்கா போனோம் அப்படின்னா என்ன வெலாசிட்டியில போறது? நைஸ் கொஸ்டின் இல்லையா? இங்க இருந்து நீங்க சென்னை போனோம் அப்படின்னா என்ன வெலாசிட்டியில போவீங்க? நீங்க வாட்டுக்கு போவீங்க, குறைச்சுப்பீங்க, கூட்டிப்பீங்க, என்ன வேணாலும் பண்ணிப்பீங்க. பட் நாட் மை ஏர்கிராஃப்ட். மை ஏர்கிராஃப்ட் ஹேஸ் டு டிராவல் அட் அ சிங்கிள் வெலாசிட்டி, 1120 km/h அப்படின்னா அவ்வளவுதான் ஃபார் அ க்ரூஸ் வெலாசிட்டி. அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றது இல்லையா? ஸோ லெட்ஸ் சே போயிங் 747 வச்சுப்போம். ஒன்னு மட்டும் காட்டிடுறேன் கரெக்ட் கடைசியா. ஸோ போயிங் 747ஓட விக்கிபீடியா மட்டும் பார்த்துடலாம். ஏன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். பர்ஃபார்மன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லாம இருந்தா அப்படி. ஸோ போயிங் 747ஓட விக்கிபீடியா பேஜ், எல்லா விக்கிபீடியா பேஜ்லயும் பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு கீழே போனீங்கன்னா ஸ்பெசிபிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கும். எல்லா ஏர்கிராஃப்ட்டுக்குமே இருக்கும். ஸோ இதை போய் பாருங்க. நீங்க சொன்ன அந்த எக்கோ இங்க இருக்கு பாருங்க, ஆனா அது எக்கோன்னு போடல, எக்கான் அப்படின்னு போட்டாங்க. எக்கான்னா எக்கானமி, ஓகே, எக்காலஜி இல்ல. ஸோ க்ரூஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, 907 km/h. இதை பார்த்தா கொஞ்சம் சிரிப்பு வரலையா? சிரிப்பு வந்துச்சுனாலும் சிரிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வரேன். 907 km/h. அரே ஒரு ரவுண்டா 900 சொல்லலாம் இல்லையா? சரி, இந்த அதை வந்து இங்க இருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு கூட வச்சுக்கலாம். 490 knots. இதை கூட ரவுண்டா வைக்கல பாருங்க. 500 knots இல்ல, 450 knots இல்ல, 490 knots for it to fly cruise. How good it is. இதை யாருக்கு நீங்க இந்த நம்பர் எங்க இருந்து வந்துச்சு? From the performance equation we are as an engineer. As an engineer, I will designate 747 should travel at 907 km/h for its maximum efficiency. What is maximum efficiency? இதான் அந்த பச்சை கலர். நம்ம பைக்கோட பச்சை கலர் வந்து என்னோட ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு இதுதான். Only when it travels at 907 km/h, it gives you the best cruise performance. Okay? So this is for every aircraft. You will see this in every aircraft specification. போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will see this. These are all design parameters, length, breadth, width எல்லாமே இருக்கும். Obviously weight இருக்கும். Power plants. Sorry. So power plants. So power plants பாருங்க, there is a maximum value. 253 kilonewton. ஒரு question கேட்கணும் நம்ம. நீ எப்போ 253 kilonewton கொடுப்ப? எல்லா ஆல்டிடியூட்லயும் கொடுப்பியா? எல்லா வெலாசிட்டிலையும் கொடுப்பியா? No, it's not the case again. So எந்த வெலாசிட்டில எந்த ஆல்டிடியூட்ல பறந்தா என்னோட இன்ஜின் அண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் will be better. அவ்வளவுதான் ஏர்கிராஃப்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். Okay? So any other questions? But I'm really happy there are 17 people still. I think I started with 19 people. முடிச்ச உடனே அட்டெண்டன்ஸ் எடுப்போம்னு எதுவும் சொல்லியிருக்காங்களா? இல்லையா? சரி, சொல்லிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் மிடில் ஆஃப் தி ஹவர்லயே எடுத்துட்டோம். எடுத்துட்டீங்களா? சரி. I was hearing this talk right from the beginning. Okay. It was what you gave a different perspective of how to approach skate and how to take a look at the books. Exactly. Then, people. Yes.
Yes, the main thing that we observed in this session was that how to approach a book Exactly. to a standard book. So when it Yeah. comes to their exams, this Anna University syllabus and kind of all this autonomous syllabus stuff, that is very much constrained towards the end semester examinations, not Oh, to a exactly. particular entrance அந்த end exams or semesterலயும் an international question and examination. answers, question and answers அவங்க கையில கிடைக்கும் போது they'll just Mm-hmm. read it. இட்ஸ் லைக் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல, பசிக்கிறவனுக்கு மீன் கொடுக்கறத விட மீன் பிடிக்க கத்து கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. Yes. உங்களுக்கு வந்து படிக்க சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா that's up to them. Anytime they can read and they can get conclusions, draw a formula and write it on their notes. That stays in their mind. Actually, it's a way of studying. You work upon something to study. இப்போ 12th எல்லாம் படிக்கிறீங்கன்னா எப்படி படிச்சிருப்பீங்க? எழுதி எழுதி படிச்சிருப்பீங்க. So what you do is you work upon that topic so that it automatically stays in your mind. So people and the problems that you gave today was very much entertaining. Should I say it in that way? Okay. That is at least you find it entertaining, because I want to do that. Yeah. Because I want to take the scare out of them. They don't have to be scared. It's a Yes, simple, interesting task. It is in a way that it is kindling the desire of the student to you know what it makes him more curious. Exactly. Just take a look at the other questions. Exactly. That is what I want them to do. That is what I want them to do. Because 6 hours, I cannot do anything more than that. Yes, probably in the next 4 hours, if there is more and more questions and discussions like this, I think it will kindle the desire of my student to take his mind towards the question bank. I mean, take away from questions on his own. Yes, exactly. I want your students to speak up. I don't know why they are shy, or I couldn't understand them, right? But I could understand the student community of this generation. I could do that. But ஏதாவது பேசுவாங்க. என் கிளாஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ரொம்ப இருக்கிறதுனால ஏதாவது பேசுவாங்க. நான் கேட்கறதுக்கெல்லாம் வித்தியாசமா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெக்டிஃபை ஆயிட்டே இருப்பாங்க. வித்தியாசமா ஆன்சர் பண்ண they know, okay, this is how I should speak, this is how I should approach a problem, this is how I should answer அப்படிங்கிற பாயிண்ட்க்கு வந்துருவாங்க. I think I want all of you to talk with me, okay? Usually, every of my students talk in the classes, like whatever they have, but I don't. This is not a webinar. I'm not here to give you guest lecture so that நீங்க அமைதியா நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்கணும். No, it's about you performing in an exam, okay? So you have to ask me so many doubts. You have to grasp everything which I have in my hand. You have to do that. If you miss it, then நான் எனக்கு தோன்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு நான் போயிடுவேன். நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்கலாம், இந்த டாபிக் அந்த டாபிக் இது எப்படி அது எப்படி. You should come up with so many things. There are so many things. Okay? So yes, probably you could have understood me right now because I've been speaking to you for a very long time. But I want to understand you. All right? So you have to speak with me. Probably you speak with me tomorrow. After 6 hours, even we can meet again and again. No problem. No issues. I like talking. I like explaining things. I really like it. So there is not a constraint of 6 hours. Okay? But if you have the right motivation to take up the exam, I'll really like to help you all. Whatever I have and I know. Okay? Arjun, thank you. Otherwise, if you are not there, then I would have been lost. Then I would have made your faculty to speak with me. Sure, sir. Probably in the next coming classes, they will cope up. Yeah, please incite them to speak freely. That's so yes. Good. That feels good. They will take that freedom and they will charge a part, I think. Okay. It was a very nice session, sir. Thank you. We have recorded this session. Okay. We might be sharing it in YouTube as well as we'll be sharing it to you. And I think the next class is tomorrow afternoon, 2 to 4. Okay. Yes. Tomorrow. Yes. So tomorrow we'll discuss a little bit in. So I've shown you the books. I want you to go and look into it. We'll start with the performance, okay? From the syllabus, I'll go one by one, right? From the performance topic, I'll go one by one and I'll show you the materials where you should study it. And I'll also share it. And I'll show you where, what are all the questions from that topics. And in 2 hours, we'll discuss performance entirely tomorrow.
Okay, we'll discuss. So I want you to get ready and come tomorrow so that you can, if you have any doubts then and there, here and there, you can ask me. Okay. So I want you to utilize those 2 hours. So come up with so many doubts which you have for a very long time. I'll try to answer it. All right, sir. That's it from my side, sir. Thank you, sir. So, boys, I think you had a very good session with Professor Muthukumar, and he might have clearly shown you a way how to approach the gate questions and regarding performance predominantly. So, as he said, now you might please refer some of your topics, and you can ask him tomorrow. And for tomorrow, we'll put somebody in charge for the chat box. Okay, if somebody is answering or somebody is asking a question in the chat box, we will convey it to the presenter through that particular person. Okay, so I will make arrangements for that. We do not, if your environment is noisy or if you're unable to talk through the mic, we can use a chat box. But preferably, as the speaker prefers, you can be in a very calm environment and try to talk to him, because it will be much more preferable. Okay, it will be very much easier, and your questions may be clearly given to the speaker, and he may answer it in a very appropriate way. Okay, so it was a very nice session, boys, and thank you for the session. Sir, Thank you, sir. we may watch Yeah. sessions. Thank you, sir. Thank you very much for Thank you, sir. today. Thank Meet you. Thank you. tomorrow. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank Thank you you. all. I expect, yes, I expect all of you to be present for tomorrow, boys. Okay. Thank you, boys. You can leave. Mifam, are you there? Can you hear me?